So yesterday's class we discussed on auditors topic. So first one we saw appointment of first auditors. Section 139 is basically deals with appointment of auditors. Adula vandu first auditor, subsequent auditor. First auditor vandu section 139 subclass 6. இது வந்து 139 subclass 1. So first auditor vandu it is appointed by the board of directors within 30 days from the date of formation of the company. Subsequent auditors is appointed at the first AGM till the 6th AGM and thereafter every 6 AGMs. Next on the first auditor on the he will be appointed till the ensuing annual general meeting. After that he will be either reappointed or he will be removed. நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த்தோம் ஆடிட் கமிட்டி. ஆடிட் கமிட்டி அப்ளிகபிளாக இருக்கும்போது நம்ம என்ன பார்த்தோம் ஆடிட் கமிட்டி வந்து if it is applicable for the company then audit committee will recommend to the board will recommend to the AGM shareholders. If audit committee is not applicable na then directly board will recommend to the AGM will do the appointment. Any doubts போன கிளாஸ்ல any doubts? So tenure individual auditors na 5 years, audit firm na 10 years, 2 terms of 10 years. So we saw about this consent, we saw about ADT1 filing within 15 days file panano. So everything we saw in the last class. Term of an auditor. In the term of an auditor வந்து எந்தெந்த கம்பெனிஸ்க்கு applicable, listed companies, all unlisted public companies having paid up capital of 10 crores or more, private limited companies having paid up capital of 50 crores and having public borrowings more than 50 crores. Do more than 50 crores. இது வந்து applicable only for private limited. This is applicable for unlisted public and this is for listed company. So in the companies la mandatory auditors வந்து one individual auditor na 5 years தான் appoint பண்ண முடியும், audit firm na 10 years தான் appoint பண்ண முடியும் and அதுக்கப்புறம் they need to change. Cooling period என்ன 5 years. Now see, till now we have seen about the auditors appointment of auditors by non-government companies. இப்போ பார்க்க போறது வந்து appointment of auditors by government companies. See, procedure wise appointment of auditors for government companies க்கும் procedure wise for appointment of auditors by non-government companies க்கும் நிறைய difference இருக்கு. Okay, it is not one and the same. So till now அந்த AGM appointment, board of directors 30 days appointment, இது எல்லாமே வந்து non-government companies. Non-government companies are companies which are held by private shareholders. Government companies na companies in which not less than 51% of the paid up capital is held by central government or state government or partly by central government or partly by state government. So now first and foremost thing, first auditor. இங்கே கவர்மெண்ட் கம்பெனிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஆடிட்டர் வந்து சப்செக்ஷன் 7 139 சப்செக்ஷன் 7. இது என்ன கான்செப்ட்னு எனக்கு புரியல,
ஃபர்ஸ்ட் ஆடிட்டரோட சப்செக்ஷன் மட்டும் எப்பவுமே பின்னாடி வருது, சப்சிக்வெண்ட் ஆடிட்டர்ஸோட சப்செக்ஷன் தான் ஃபர்ஸ்ட் வருது. So the first auditor is appointed by CNAG. Always remember CNAG அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின்ல நீங்க பார்த்தீங்கன்னா it means that immediately it is a government company. ஏன்னா கவர்மெண்ட் கம்பெனிஸ்க்கு மட்டும்தான் auditor will be appointed by CNAG. The rest of the for the rest of the companies the auditor is appointed by the board of directors itself. So first it is appointed by CNAG within 60 days from the date of formation of the company. So first auditor, first auditor appointment பார்த்தீங்கன்னா இப்படி எடுத்துக்கலாம். first auditor வந்து non government companies and government companies. non government companies வந்து appointed by the board, இது வந்து appointed by C and AG. இது வந்து within 30 days from the date of incorporation. இது வந்து within 60 days from the date of incorporation. Understand? Appointment of audit first auditor non-government companies வந்து section 139 subsection 6. இது வந்து 139 subsection 7. Who shall hold office till the conclusion of the first annual general meeting. So இவங்களோட term tenure also till first AGM. Next, if the CNAG fails, then the board will appoint the auditor within the next 30 days. Further, if the board also fails to do so, then the members of the company will have to make the appointment within 60 days at the AGM. So even if it is appointed by the board or members at AGM, first auditor shall hold office till the conclusion of the first annual general meeting. So that means இப்போ further up in the bifurcation. So non-government companies appointed by the board within 30 days from the date of incorporation. இப்போ first auditors for non-government companies பார்த்தீங்கன்னா tenure வந்து from the date of appointment till the conclusion of first AGM. இது வந்து again same from the date of appointment till the conclusion of first AGM. இது at this point ரெண்டுத்துக்கும் டிஃபரன்ஸ் கிடையாது. ஓகே, at this point ரெண்டுத்துக்கும் டிஃபரன்ஸ் கிடையாது. ஒரே டிஃபரன்ஸ் என்ன, நான் கவர்மெண்ட் கம்பெனிஸ்க்கு 30 days டைம் கொடுத்துருக்கான்,
கவர்மெண்ட் கம்பெனிஸ்க்கு டபுள் 60 days டைம் கொடுத்துருக்கான். இப்போ இங்க மட்டும் இந்த சைடு மட்டும் CNAG, if CNAG does not appoint, then board will conduct a board meeting after 60 days and appoint a within the next 30 days. You should see carefully here. எப்போ போர்ட் மீட்டிங் நடக்கணும்னா அந்த 60 days முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் நீங்க போர்ட் மீட்டிங் கண்டக்ட் பண்ணணும் போர்ட். ஸோ இந்த 60 daysன்றது ஆஃப்டர் 60 daysன்றது நான் இனிஷியலா சொல்ற இந்த 60 days. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ CNAG 60 daysல அப்பாயிண்ட் பண்ணலன்னா 61st டேல போர்டு வந்து ஒரு போர்ட் மீட்டிங் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. அந்த போர்ட் மீட்டிங் கண்டக்ட் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் ஆடிட்டரை அப்பாயிண்ட் பண்ணிடுவாங்க. ஆனால் அதுக்கு என்ன டைம் லிமிட்னா 30 days தான் டைம் லிமிட். ஸோ ஆல் டுகெதர் உங்களுக்கு 90 daysக்குள்ள 60 + 30 90 daysக்குள்ள உங்களுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆடிட்டர் அப்பாயிண்ட் ஆயிருக்கணும். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஃபர்தர் போர்டாலையும் இஃப் போர்டு does not appoint, then shareholders will convene an EGM and appoint the first auditor within the next 30 days. Understand? இப்போ இதை வந்து தியரிட்டிக்கலா we saw. Now practically we will see. Okay, the dates convene ஆகுறது practically we will see. நோட் பண்ணிட்டீங்களா? ஓ, ஸோ ப்ராக்டிக்கலாக ஒரு சினாரியோ, லெட்ஸ் see a practical scenario, okay, on both the sides. ஃபர்ஸ்ட் இந்த சைடு பார்ப்போம், அப்புறம் இந்த சைடு பார்ப்போம். ஸோ நேற்றே உங்களுக்கு நான் ஒரு ப்ராக்டிக்கல் சினாரியோ காமிச்சிருப்பேன். உங்களோட புக்கில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் த பெனிஃபிட் ஆஃப் எவ்ரி ஒன் ஐ வில் ரிப்பீட் அகெயின். ஓகே, ஸோ கம்பெனியோட லெக்ஸே எக்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட். ஓகே, எக்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் incorporation, date of incorporation, DOI na date of incorporation. Date of incorporation வந்து let us take இன்னைக்கு date. What is today's date? 3/2/2026. So how many of you remember the AGM convening date? Date of AGM எப்படி convene பண்ணணும்னு
நீங்கள் அட்டன் பண்ணீங்களான்னு எனக்கு தெரில. செக்ஷன் 96 பார்த்தோம், நீங்கள் அட்டன் பண்ணீங்க. மற்றவங்க நீங்கள் அட்டன் பண்ணீங்களான்னு எனக்கு தெரில. ஸோ டேட் ஆஃப் ஏஜிஎம் எப்படி கன்வீன் பண்ணணும்? அதுதான் December 31st எப்படி எடுக்கிறீங்க, கால்குலேட் பண்ணுறீங்க? ஸோ ஏஜிஎம் ப்ரொவிஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 9 months from the closure of the financial year, first financial year. இது வந்து first ஏஜிஎம்க்கு. Subsequent ஏஜிஎம்க்கு 6 months from the closure of the first 6 months from the closure of the financial year. ஓகே, இப்போ கம்பெனி வந்து எப்போ இன்கார்பரேட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்க்கணும். ஆஃப்டர் 1st January பிஃபோர் 1st January? ஆஃப்டர் 1st January இமீடியட் க்ளோஷர் ஆஃப் த ஃபினான்ஷியல் இயர் வந்து அந்த மார்ச் வராது, அடுத்த மார்ச் தான் வரும். ஓகே, நம்ம அதை பார்த்தோம். பிஃபோர் ஜான்வரி ஆஃப் அ ஃபினான்ஷியல் இயர் தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த அந்த இம்மிடியட் நெக்ஸ்ட் மார்ச் வரும். ஸோ இப்போ இந்த கிவன் சினாரியோவில் இன்கார்பரேஷன் வந்து ஆஃப்டர் 1st January பிஃபோர் 1st January? ஆஃப்டர் 1st January. அப்போ நெக்ஸ்ட் க்ளோஷர் ஆஃப் த ஃபினான்ஷியல் இயர் எப்போ? 27. ஸோ இம்மீடியட் நெக்ஸ்ட் ஏஜிஎம், நெக்ஸ்ட் ஃபினான்ஷியல் இயர் க்ளோஷர் வந்து 31/3/2027. இங்கிருந்து 9 months calculate பண்ணுங்க, which is date of AGM is 31/12/2027. So tenure of first auditor for a non-government company is 3/2/2026 to 31/12/2027. அப்புறமா on the date of AGM the first auditor will be reappointed for a period of 5 years. See, auditor appointment பொறுத்த வரைக்கும் it is not date wise, it is AGM to AGM date. ஓகே, அவன் என்ன சொல்லியிருக்கான் ஆக்டில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆடிட்டர் வந்து எனி ஆடிட்டரோட அப்பாயின்மெண்ட் டேட் வந்து ஃப்ரம் த ஃபர்ஸ்ட் ஏஜிஎம் to the 6th AGM and thereafter every 6th AGM னு சொல்லியிருக்கான். So it means it is AGM to AGM, not date by date. So உங்களுக்கு first AGM of the company வந்து எப்போ நடக்கும்? ஃபர்ஸ்ட் ஏஜிஎம்மோட டேட் வந்து 31/12/27. நெக்ஸ்ட் ஏஜிஎம் இப்போ செகண்ட் ஏஜிஎம்மும் டிசம்பர்ல நடக்குமா? நடக்காது. 30th September 2028. தேர்ட் ஏஜிஎம் 30th September 2029. fourth AGM 30th September 2030. fifth AGM 30th September 2031. sixth AGM 30th September 2032. ஸோ 27ல அவர் அப்பாயிண்ட் ஆகிறாரு. ஸோ அவரோட டேர்ம் எங்கே முடியுதுன்னா 31st 5th ஏஜிஎம்மோட அவர் டேர்ம் முடியுது. 6th ஏஜிஎம் அப்போ அவரு ஸோ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் ஆஃப் 5 years. செகண்ட் டேர்ம் இங்கிருந்து செகண்ட் டேர்ம் ஸ்டார்ட் ஆகுது. செகண்ட் டேர்ம் ஸ்டார்ட்ஸ்
இங்க அவர் இந்த ஏஜிஎம் 60 ஏஜிஎம்ல எய்தர் he will be reappointed or he will retire. இப்ப கேளுங்க. 2031 வரைக்கும் அவரோட அப்பாயின்மெண்ட் வேலிட். அந்த ஏஜிஎம் வரைக்கும் ரீஅப்பாயின்மெண்ட் எதுவுமே நடக்காது. ஏன்னா அந்த ஏஜிஎம்ல அவர் இருக்கார், அவர் டேர்ம் இருக்கு. எப்போ அவர் டேர்ம் முடியுதுன்னா அந்த ஏஜிஎம்ல தான் முடியுது. 50 ஏஜிஎம்ல தான் அவர் டேர்ம் முடியுது. அப்போ எப்போ ரீஅப்பாயின்மெண்ட் நடக்கும்? நெக்ஸ்ட் ஏஜிஎம்ல தான் ரீஅப்பாயின்மெண்ட் நடக்கும். எந்த வருஷத்துக்கு இருப்பாங்களே அவர் தானே இருப்பாரு. அவர் ஏஜிஎம் எங்க ஸ்டார்ட் ஆகுது? ஃபர்ஸ்ட் ஏஜிஎம்ல தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஃபர்ஸ்ட் ஏஜிஎம் 27 அப்போ அவர் ஃபர்ஸ்ட் ரீஅப்பாயின்மெண்ட் ஆகுறாரு. ஸோ நீங்க 2, 3, 4, 5 கண்டிப்பா இருப்பாரு. 6th அவரோட அப்பாயின்மெண்ட் இருக்குதா இல்லையான்றத 60 ஏஜிஎம்ல டிசைட் பண்ணுவாங்க. அவரு தான் இருப்பாரு. ஃபர்ஸ்ட் ஏஜிஎம் கணக்கெடுக்க கூடாது. ஃபர்ஸ்ட் ஏஜிஎம்ல தான் அவர் அப்பாயிண்ட் ஆகுறாரு. ஸோ 2, 3, 4, 5, 6 60 ஏஜிஎம் வரைக்கும் அவர் இருப்பாரு. 50 ஏஜிஎம்ல இருப்பாரு. 60 ஏஜிஎம்ல தான் அவர் ரீஅப்பாயின்மெண்ட்டுக்கு அந்த ஏஜிஎம்ல தான் போடுவாங்க. 60 ஏஜிஎம்ல தான் அவரோட ஐட்டம் அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் ஆடிட்டர்ஸ் நம்ம ஆர்டினரி பிசினஸ்ல பார்த்தோம். ஸோ அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் ஆடிட்டர்ஸ் அந்த பர்டிகுலர் இயர் 60 ஏஜிஎம்ல தான் அவர் இருக்காரா இல்லையான்றத டிசைட் பண்ணுவாங்க. கிளியர்? நீங்க 50 ஏஜிஎம்லயே அவர் போயிடுவாருன்னு நினைக்க கூடாது. 50 ஏஜிஎம்ல இருப்பாரு. 60 ஏஜிஎம்லயும் அவர் அப்பாயிண்ட் ஆகுறாரா இல்ல இது ஆகுறாரான்றது தான் டிசைட் பண்ணுவாங்க 60 ஏஜிஎம்ல. கிளியர்? ஆமா, 60 ஏஜிஎம்கான ஃபினான்ஷியல்ஸை அந்த போர்டில் எடுத்துட்டு அந்த ஏஜிஎம்ல அடாப்ட் பண்ணிடுவாங்க. அப்போ அந்த ஃபினான்ஷியல்ஸை அவர் சைன் பண்ணிடுவாரு. 60 ஏஜிஎம்க்கு அப்புறம் வர ஃபினான்ஷியல்ஸ் தான் அவர் சைன் பண்றாரா இல்லை வேற யாரா சைன் பண்றாங்களான்றது டிசைட் பண்ணுவாங்க. நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த 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 கேஸ்ல இந்த சைட் இட்ஸ் வெரி க்ரூஷியல் ஃபார் யூ.
clear? So இப்போ இந்த சைடு பார்ப்போம். So the same X private limited government company, okay, date of incorporation வந்து அதே example 3/2/2026. So 3/2/2026 தான் first auditor will be appointed within 30 days, sorry, within 60 days. Within 60 days. So by CNAG. அப்பனா 60 daysனா calculate பண்ணுங்க. 032னா உங்களுக்கு எவ்வளோ வரும்? மார்ச், ஃபெப்ரவரி, மார்ச் இல்லையா? உங்களுக்கு வந்து ஏப்ரல். ஸோ let us assume தேர்ட் வராது, உங்களுக்கு செகண்ட் வரும். செகண்ட் கூட வராது. ஆமாம், 28, 2 days, 57, தேர்ட், ஃபோர்த், ஃபிஃப்த்து வரும். ஃபோர்த் ஆர் ஃபிஃப்த், ஓகே, ஃபோர்த்துனே வச்சுக்கலாம். 4/4/2026. ஓகே, ஸோ இந்த தேதியில் அப்பாயிண்ட் பண்ணணும். இப்போ இந்த தேதியும் மிஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, நெக்ஸ்ட்டு 30 daysக்குள்ளே போர்டு அப்பாயிண்ட் பண்ணணும். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு 30 daysக்குள்ளே போர்டு அப்பாயிண்ட் பண்ணணும்னா 4/4னா 4 3 வரும். எப்போவுமே நீங்கள் வந்து அந்த டேட்டும் நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணணும், ஃபோர்த்தையும் நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணணும். ஸோ 3/5/2026 போர்டு அப்பாயிண்ட் பண்ணணும். சப்போஸ் போர்டும் இந்த டேட்டில் மிஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா இங்கேருந்து 60 daysக்குள்ள ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் அப்பாயிண்ட் பண்ணணும், விச் இஸ் நத்திங் பட் அகெயின் மேனா ஜூன், ஜூலை. ஸோ ஜூலைனா உங்களுக்கு வந்து 3rd ஜூலைனா 2nd ஜூலை வச்சுக்கோங்க. ஸோ 2/7/2026 EGM கண்டக்ட் பண்ணி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க. நவ் இப்போ டென்யூர் பார்க்கலாம். டென்யூர் வந்து அகெயின் ஃபர்ஸ்ட் ஏஜிஎம் டேட் எப்போ? 31st December 2027. ஃபர்ஸ்ட் ஏஜிஎம் வந்து 31st December 2027. So the tenure will be from 2/7/2026 to 31/12/2027 for tenure for first auditor. Okay, tenure for first auditor வந்து கவர்மெண்ட் கம்பெனிக்கு எங்க ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா 2/7/2026 to 31/12/2027. அதே டென்யூர் வந்து நான் கவர்மெண்ட் கம்பெனிக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆடிட்டர் எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா 3/2/2026 to 31/12/2027. எங்க அஸ்யூமிங் நம்ம அன்னைக்கே அப்பாயின்மெண்ட் பண்றோம்னு எடுத்துக்கலாம். இப்போ நீங்க 30 days நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு 3/2 வராது, உங்களுக்கு வந்து 2/3 வரும். உங்களுக்கு 2/3/2026 to 31/12/2027. இங்க உங்களுக்கு அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணாத பேசிஸ்ல உங்களுக்கு வந்து 2/7/2026 to 31/12. சப்போஸ் நீங்க டே 1லயே நீங்க ஆடிட்டர் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்க, அதாவது கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடியே நீங்க ஒரு ஆடிட்டர் மைண்ட்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்க. சிஎன்ஏஜி ஒரு ஆடிட்டர் மைண்ட்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாரு. கம்பெனி ஸ்டார்ட் ஆனோன்னு சிஎன்ஜி டே 1லேருந்தே அப்பாயிண்ட் ஆகிட்டாருன்னா உங்களுக்கு டே 1லேருந்தே டென்யூர் வந்து அதே 3/2 ஸ்டார்ட் ஆயிடும். அவங்களுக்கு எதுவும் அந்த மாதிரி போர்டு அந்த மாதிரி அப்பாயிண்ட் பண்ண மாதிரி இல்லைன்னா ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் கன்வீன் பண்ணி அப்பாயிண்ட் பண்ணுவோம். ஆனால் அந்த மாதிரி டைம் லைன்லாம் எதுவும் கிடையாது.
இவங்களுக்கு இந்த calculation is common. This calculation is common for both government company and non-government company. AGM to AGM தான் அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க. ஆனால் என்ன உங்களுக்கு வந்து நான் வரேன், உங்களுக்கு சப்சிக்வெண்ட் ஆடிட்டர் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஸ்லைட் சேஞ்சஸ் இருக்கும். இங்கே வந்து 5 years அப்பாயின்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா, உங்களுக்கு வந்து கவர்மெண்ட் கம்பெனியில் 1 year அப்பாயின்மெண்ட் தான். எவ்ரி இயர் அப்பாயிண்ட் ஆவாங்க. we'll come to that. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆடிட்டர் புரிஞ்சிச்சா உங்களுக்கு? நோட் பண்ணிக்கோங்க, இது ஃபர்ஸ்ட் ஆடிட்டர். They move forward. So subsequent auditor. So Controller General shall within 180 days from the commencement of the financial year shall hold office till the conclusion of the first annual general meeting. So subsequent auditor, அதாவது first auditor முடிஞ்சிருச்சு. So first auditor முடிஞ்சிருச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து first AGM ஓட first auditor முடிச்சிட்டாங்க. நெக்ஸ்ட் சப்சிக்வெண்ட் ஆடிட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வித்தின் 180 days from the commencement of the financial year. So that means இப்போ சப்சிக்வெண்ட் ஆடிட்டர் பார்ப்போம். சப்சிக்வெண்ட் ஆடிட்டர், ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆடிட்டரோட இயர் என்ன? ஃபர்ஸ்ட் ஆடிட்டரோட இயர் என்ன? 27. அதாவது உங்களுக்கு வந்து எந்த இயருக்கு பண்ணுவார் அவர்? 27-28 பண்ணுவார். 27-28 ஃபினான்ஷியல் இயருக்கு அவர் ஆடிட் பண்ணுவார். ஓகேவா? ஸோ சப்சிக்வெண்ட் ஆடிட்டர் வந்து 28-29 ஃபினான்ஷியல் இயருக்கு 180 days from 1st April 28. 1st April 28 he will be appointed as the auditor and he will hold till the conclusion of the அந்த வருஷம் AGM, till the conclusion of the AGM to be held for 28-29, which will be 30th September 29. Understand? Any doubts? First auditor term முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா come again.
ஆமா, அஸ்யூமிங் அந்த ஏஜிஎம் 31st டிசம்பர், ஸோ அவரோட டேர்ம் வந்து 31st டிசம்பரோட ஓவர் ஆகுதா? ம். நெக்ஸ்ட் ஏப்ரல்ல வருதா? நெக்ஸ்ட் ஏப்ரல்லேருந்து 6 monthsக்குள்ள அந்த அதே ஆடிட்டரை ஒன்று ரீஅப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுவாங்க, இல்லை புது ஆடிட்டரை அப்பாயின்ட் பண்ணுவாங்க, சிஎன்ஹெச். கிளியர்? ஸோ within 180 days from the commencement of the financial year, who shall hold office till the conclusion of the annual general meeting. Filling up of casual vacancy. So casual vacancy நம்ம நேத்து பார்த்தோம். casual vacancyன்றது எப்போ அரைஸ் ஆகும்னா, ஒரு டைரக்டர் ரிசைன் பண்ணிட்டா, டேர்முக்கு முன்னாடியே அவரோட டேர்ம் இருக்கும் போதே அவர் ரிசைன் பண்ணிட்டா, தென் கேஷுவல் வேகன்சி will arise. ஸோ கேஷுவல் வேகன்சியை நீங்கள் ரெண்டாக பார்க்கணும். ஒன்று கேஷுவல் வேகன்சி அரைசிங் அவுட் ஆஃப் ரெசிக்னேஷன், கேஷுவல் வேகன்சி அரைசிங் நாட் அவுட் ஆஃப் ரெசிக்னேஷன். ஸோ அதாவது டெத்தோ அந்த மாதிரி அவருக்கு ஆயிடுச்சுன்னா அது வந்து நாட் பை ரெசிக்னேஷன். ஓகேவா? நாட் பை ரெசிக்னேஷன்னா 30 days டைம் இருக்கு, போர்டே அப்பாயிண்ட் பண்ணிடலாம். ரெசிக்னேஷன்னா இஜிஎம் கண்டக்ட் பண்ணி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் தான் அப்பாயிண்ட் பண்ணணும். கிளியர்? இப்போ இது வந்து நான் கவர்மெண்ட் கம்பெனிக்கு. இப்போ கவர்மெண்ட் கம்பெனிக்கு so CNAG will appoint an auditor within 30 days. If CNAG does not fill the vacancy, then board of directors shall fill the vacancy within the next 30 days. Simple. Clear? So ஒரு ஆடிட்டர் வந்து ரிசைன் பண்ணிட்டாருன்னா அந்த ரிசிக்னேஷன் டைம் முடிஞ்சதுலேருந்து 30 daysக்குள்ள சிஎன்ஏஜி அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க. சிஎன்ஏஜி அப்பாயிண்ட் பண்ணனா நெக்ஸ்ட் போர்டு அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க 30 daysல. கிளியர்? எனி டவுட்ஸ்? நெக்ஸ்ட் நேற்று நம்ம வந்து ரிமூவல் ரெசிக்னேஷனும் பார்த்தோம். ரிமூவலோட ப்ராசஸ் என்னன்னு we saw yesterday. ரிமூவல் ரெசிக்னேஷன் பார்த்துட்டோம். So this we will see. Appointing an auditor other than a retiring auditor. அதாவது நம்ம ஆனுவல் ஜெனரல் மீட்டிங்ல ஆனுவல் ஜெனரல் மீட்டிங்ல என்ன ஆகும்னா, அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆடிட்டர் வந்து டேர்ம் முடியுது இல்ல, அவருக்கு பேர் வந்து ரிட்டையரிங் ஆடிட்டர்னு சொல்லிடுவாங்க. ஓகேவா? எய்தர் ரிட்டையரிங் ஆடிட்டரே திரும்ப ரீஅப்பாயிண்ட் பண்ணலாம், இல்ல ஃப்ரெஷ் புது பர்சனை வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணலாம். ஓகேவா? ஸோ appointing an auditor other than a retiring auditor. So first வந்து என்ன, first step வந்து special notice must be given. So ஒரு ஆடிட்டர் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா வேற ஆடிட்டர் அப்பாயிண்ட் பண்ணலனா, இட் மீன்ஸ் by virtue of the law it means the retiring auditor is reappointed. அப்படி ரிட்டையரிங் ஆடிட்டர் கம்பெனிக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு அவங்க டிசைட் பண்ணாங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் வந்து ஸ்பெஷல் நோட்டீஸ் will be given. So if the retiring auditor has not completed a consecutive tenure of 5 years, special notice shall be required for a resolution at an annual general meeting appointing as an auditor a person other than the retiring auditor, or providing expressly that the retiring auditor shall not be reappointed. So இது இந்த கேஸ் வந்து எப்போ நடக்கும் தெரியுமா? இப்போ வந்து ரிமூவல் பண்ணல, ஆனா நான் வந்து ஏஜிஎம்லயே வந்து அவர் வந்து அப்பாயிண்டோ பண்ணல. இது வந்து ஒரு பெக்யூலியரான ஒரு பாயிண்ட். நம்ம இதுக்கு முன்னாடி என்ன பார்த்தோம்? ஸ்பெஷல் நோட்டீஸ் கொடுத்து சிஎன்ஏ ஆர்டிக்கு அப்ளிகேஷன் போட்டு ஏடிடி 2ன்னு ஒரு ஃபார்ம் ஃபைல் பண்ணி ரிமூவ் பண்றோம். ஸோ பேசிக்கா இங்க பாத்தீங்கன்னா, இஃப் யூ see this process here, இது வந்து ரிமூவலுக்கான ஒரு இது டென்யூர் இருக்கும் போதே போட் பாருங்க, டென்யூர் இருக்கும் போதே ஒரு ஆடிட்டரை வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்றோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் ஸ்பெஷல் நோட்டீஸ் கொடுக்கணும், நெக்ஸ்ட் போர்ட் மீட்டிங் கண்டக்ட் பண்ணணும், அப்புறம் சிஎன்ஏஜி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு ஏடிடி 2 ஃபார்ம் ஃபைல் பண்ணணும், நெக்ஸ்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அப்ரூவல் கொடுப்பாங்க, அதுக்கப்புறமா ஸ்பெஷல் நோட்டீஸ் ஆஃப்
ஏஜிஎம்க்கு ஸ்பெஷல் நோட்டீஸ் கொடுக்கணும். அதுக்கப்புறமா ஆடிட்டருக்கு ரீசனபிள் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்கணும். ஸ்பெஷல் ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணணும். ஆடிட்டர் வில் பி ரிமூவ். ஸோ இதே ப்ராசஸ் தான் டெக்னிக்கலாக உங்களுக்கு இங்கேயும் ரிப்பீட் ஆகுது. ஏன்னா இந்த இந்த இடத்துலையும் அட் திஸ் ஸ்டேஜ் ஆல்சோ ஈவன் ஃபார் அ ரிமூவல் ஆஃப் அன் ஆடிட்டர், ஒரு ஆடிட்டர் எப்போ ரிமூவ் ஆகிறாருன்னா அண்டர்ஸ்டாண்ட் வெரி கிளியர்லி அவரோட டென்யூர் இன்னும் இருக்கு. டென்யூர் இஸ் ஸ்டில் present, is still there. ஓகே, அப்போதான் ஒரு ஆடிட்டரை ரிமூவ் பண்ண முடியும். டென்யூர் முடிஞ்சிச்சுன்னா அதுக்கு பேர் ரிமூவல் கிடையாது, அதுக்கு பேர் ரெசிக்னேஷன், ரிட்டையர்மெண்ட். அதுக்கு பேர் ரெசிக்னேஷன் ஆர் ரிட்டையர்மெண்ட். ரெசிக்னேஷன் கூட டேர்ம் இருக்கும், டென்யூர் இருக்கும். ரிட்டையர்மெண்ட் தான் இஸ் அ பெட்டர் டெர்மினாலஜி. அவர் ஆட்டோமேட்டிக்கா ரிட்டையர் ஆயிடுறாரு, அந்த ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் முடிஞ்சோடனே அவர் ரிட்டையர் ஆயிடுறாரு. ஸோ ரிமூவல்ன்றாலே டென்யூர் இருக்கும். அதே கான்செப்ட் தான் இங்கேயும் உங்களுக்கு ரிப்பீட் பண்ணியிருக்காங்க. உங்களுக்கு ஸ்பெஷல் நோட்டீஸ் கொடுக்கணும் when the tenure has not been completed, same as removal போட்டுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து அந்த ரெசல்யூஷன் வந்து ரிட்டையரிங் ஆடிட்டருக்கு கொடுத்துருவாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து அந்த ஆடிட்டர் சைட்ல இருந்து ஒரு ரெப்ரசன்டேஷன் நடக்கும். So where notice of special notice is given and the retiring auditor makes there to a representation. Basically இது வந்து opportunity of being heard. So our சைட்ல இருந்து ஏன் அவரை ரிட்டையர் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றத அவர் வந்து ஒரு ரெப்ரசன்டேஷன் கொடுப்பாரு கம்பெனிக்கு. So in the notice they will state the fact of the representation and they will send a copy to every member of the company. So every shareholder of the company he will give a notice. Next, so இதுதான் பேசிக்கா வந்து பாத்தீங்கன்னா NCLT, அதாவது ஸோ பேசிக்காக இந்த பாயிண்ட் ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு தேவையே கிடையாது. ஏன்னா இந்த என்சிஎல்டி கான்செப்டே உங்களுக்கு, என்சிஎல்டி அப்ளிகேஷனே உங்களுக்கு வேண்டாம். ஏன்னா நீங்கள் எப்படியும் நீங்கள் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு போக தான் போகிறீங்க, ஆர்டிக்கு போய் ADT2 ஃபைல் பண்ண போகிறீங்க. ஸோ see here, எப்படியும் in this case you are going to central government. Basically with central government means regional director. So you will give an application to regional director in form ADT2, and அந்த அப்ளிகேஷனை வந்து நீங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு ADT2 ஃபார்மேட்ல நீங்க கொடுத்துருவீங்க. ஆர்டி அந்த அப்ளிகேஷனை வாங்கி அவர் ரீட் பண்ணி அப்ரூவல் கொடுத்துருவார். ஸோ த கொஸ்டின் ஆஃப் NCLTக்கு போறது வந்து இட் வில் நாட் பி ஆஃப் யூஸ். NCLTக்கு போகிறது வந்து இட் இஸ் நாட் பி ஆஃப் யூஸ். ஏன்னா ஆர்டிஏ உங்களுக்கு அப்ளிகேஷன் கொடுத்துருவாரு, ஆர்டிஏ உங்களுக்கு வந்து அப்ளிகேஷன் ப்ராசஸ் பண்ணிடுவாரு. ஆர்டிக்கு மேலே தான் NCLT இருக்கு. இன்கேஸ் உங்களுக்கு நீங்கள் ஆர்டி உங்களுக்கு அப்ளிகேஷனை ப்ராசஸ் பண்ணாமல் உங்களுக்கு அந்த அப்ரூவல் கொடுக்கலனா தான் நீங்கள் NCLT போகலாம். அதுக்கு நீங்கள் ஃபைல் பண்ணுறது வந்து ஃபார்ம் NCLT1. டாப் மோஸ்ட் பவர் இல்லை சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு, ஐ மீன் ஆர்டிக்கு மேலே NCLTக்கு மேலே NCLATக்கு மேலே ஹைகோர்ட்டுக்கு மேலே சுப்ரீம் கோர்ட். ஓகே, இதெல்லாம் உங்களுக்கு எக்ஸாமினேஷனுக்கு இந்த இதெல்லாம் உங்களுக்கு அப்ளிகபிள் ஆகாது, டெஸ்ட் பண்ண மாட்டாங்க. பேசிக்காக ஆடிட்டர் வந்து உங்களுக்கு ஃப்ராட் பண்ணாரு அப்படின்னா கம்பெனி என்ன பண்ணலாம், கம்பெனி வந்து NCLTக்கு போகலாம், ட்ரிபுனலுக்கு போகலாம். அப்போ NCLT9ன்னு ஒரு ஃபார்ம் ஃபைல் பண்ணணும். ஸோ பேசிக்காக இது வந்து உங்களுக்கு ப்ராக்டிக்கலாகவும் நடக்காது, உங்களுக்கு எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட்டுக்கும் இந்த சப்செக்ஷன் டெஸ்ட் பண்ண மாட்டாங்க. வேணா யூ கேன் ஜஸ்ட் ரீட் இட் for knowledge purpose, you can just read it.
So this is more important. Eligibility, qualification and disqualification of a auditor. So first and foremost, the auditor should be a CA in practice. Next where a firm including LLP is appointed as an auditor, the partners who are chartered accountants only shall be act to sign on behalf of the firm. So உங்களுக்கு PCA firm, உங்களுக்கு chartered accountancy firmsலாம் LLP-ஆவும் இருப்பாங்க. ஸோ எல்எல்பியாக இருக்கும்போது யார் சைன் பண்ண முடியும்? எல்எல்பியோட பார்ட்னர் தான் சைன் பண்ண முடியும். சில எல்எல்பிஸ்லேயே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பார்ட்னர்ஸ் இருப்பாங்க, சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட்ஸ், அண்ட் நான் பார்ட்னர்ஸும் இருப்பாங்க. அதாவது அந்த ஃபர்மில் ஒர்க் பண்ணுற சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட்ஸ், ஆனால் பார்ட்னர் கெப்பாசிட்டியில் இருக்க மாட்டாங்க. அவங்க சைன் பண்ண முடியாது கம்பெனியோட பேலன்ஸ் ஷீட்டை. ஸோ எல்எல்பி பொறுத்த வரைக்கும் யார் சைன் பண்ணணும்னா பார்ட்னர்ஸ் மட்டும்தான் சைன் பண்ண முடியும். அந்த பார்ட்னர்ஸ் சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ஸாக தான் இருக்கும். கிளியர்? Disqualifications. So following person shall not be qualified. So ஒரு பாடி கார்பரேட், ஒரு பிரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனி சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்சி ஃபர்மா இருக்க முடியாது. ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் நம்பர் 1. அது அப்படி பிரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனி சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்சி ஒர்க் பண்ணாங்கன்னா அவங்க you cannot appoint as a CA. I mean you cannot appoint as a statutory auditor. Next officer or employee of the company. Third any person, a person who is a partner or who is in the employment or employee of the company. அதாவது ஒரு கம்பெனியில் ஒரு எம்ப்ளாயி, அவரும் ஒரு சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டண்ட்டாக இருக்காரு. ஓகே, ஃபினான்ஸ் மேனேஜர்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ ஃபினான்ஸ் மேனேஜர் ஒரு சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட். அவர் என்ன பண்ணுறாரு, டக்குன்னு கம்பெனியை ரிசைன் பண்ணிட்டு ஒரு சிஏ ஃபார்ம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு. சிஏ ஃபார்ம் ஸ்டார்ட் பண்ணி அந்த சிஏ ஃபார்மில் ஒரு பார்ட்னர் ஆயிருக்காரு. அப்படி அவர் பார்ட்னர் ஆனோன்னு டக்குன்னு அந்த ஃபார்மை தூக்கிட்டு போய் கம்பெனியோட ஸ்டாச்சுட்டரி ஆடிட்டரா அப்பாயிண்ட் பண்ண முடியாது. ஏன்னா அவர் ப்ரீவியஸா எம்ப்ளாய்மெண்ட்ல அதே கம்பெனில எம்ப்ளாய்மெண்ட்ல இருந்திருக்காரு. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? who is in employment, அவ்வளவுதான். ஏன்னா பெக்யூனரி ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு அவருக்கு, கம்பெனிக்கும் அவருக்கும் ஒரு பெக்யூனரி ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு. ஸோ இஸ் ஆட்டோமேட்டிக்லி டிஸ்குவாலிஃபைட். A person who himself or his partner is holding any security or interest in the company or holding company or associate company or subsidiary of the holding company or is relative or partner. So who is holding any security na basically holding shares or debentures or preference. கம்பெனியில் ஷேர் ஹோல்டராக இருந்துக்கிட்டு அதே கம்பெனியில் அவர் ஸ்டாச்சுட்டரி ஆடிட்டராக இருக்க முடியாது. ஏன் அப்படின்னா அந்த கம்பெனியோட ஃபினான்ஷியல்ஸ் தான் ஷேர் ப்ரைஸை டிட்டர்மைன் பண்ணுது. ஓகே, இன்னைக்கு ரிலையன்ஸோட கம்பெனியோட ஷேர் ப்ரைஸ் 3500 rupees போகுதுன்னா இந்த 3500 எப்படி அரைவ் பண்ணுறாங்கன்னா அந்த ஃபினான்ஷியல்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான் அரைவ் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஒரு ஸ்டாச்சுட்டரி ஆடிட்டர் ஃபினான்ஷியல்ஸையும் ரெடி பண்ணிட்டு அந்த ஃபினான்ஷியல்ஸையும் சைன் பண்ணிட்டு அதே கம்பெனியில் ஷேர்ஸ் வச்சுருந்தான்னா இட் மீன்ஸ் தட் இட் இஸ் கால்ட், உங்களுக்கு இது மேபி போக போக நீங்கள் ப்ராக்டிஸில் இருக்கும்போது உங்களுக்கு வரும், இட் இஸ் கால்ட் ப்ரைஸ் சென்சிட்டிவ் இன்ஃபர்மேஷன், பிஎஸ்ஐ. ஸோ ப்ரைஸ் சென்சிட்டிவ் இன்ஃபர்மேஷனுக்கு ஒருத்தர் ஆக்சஸில் இருக்கும்போது இஃப் ஒன் பர்சன் ஹேஸ் ஹேவிங் ஆக்சஸ் டு ப்ரைஸ் சென்சிட்டிவ் இன்ஃபர்மேஷன், he should not do trading, he should not do share trading, he should not buy or sell shares in the company. ஸோ இதுக்கு இன்னொரு கான்செப்ட் இருக்கு, பிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் இன்சைடர் ட்ரேடிங். இதெல்லாம் செபி, இது ரெண்டுமே உங்களுக்கு செபி ஆக்ட்ல வரும். உங்களுக்கு செபி ஆக்ட் 1992ல வரும். ஸோ பேசிக்லி உங்களுக்கு பிட். ஸோ அவர் இன்சைடர், அவர் ஸ்டாச்சுட்டரி ஆடிட்டர்ன்றது கம்பெனியோட இன்சைடர் அவர். ஸோ அந்த இன்சைடர் ட்ரேடிங் பண்ணக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் இந்த கான்செப்டை கொண்டு வந்தாங்க. ஸோ so that is the reason why he cannot be a partner, I mean he cannot be the statutory auditor and he cannot sign the balance sheet because he will have access to price sensitive information. That price sensitive information is banned, is stopped by prevention of insider trading regulations by SEBI. Clear? Next same thing na, whose person having exceeding 1 lakh, same concept na,
who is holding any security or interest in the company or subsidiary or holding or associate or face value exceeding 1 lakh. Next, who is having indebtedனா கம்பெனி அவருக்கு லோன் கொடுத்துருக்கு. ஒரு கம்பெனிக்கு ஒரு ஆடிட்டருக்கு ஒரு கம்பெனி லோன் கொடுத்துருக்கு. அந்த பர்சன் வந்து அதே கம்பெனிக்கு ஆடிட்டரா இருக்க முடியாது. அந்த லோன் அமௌண்ட் வந்து எக்ஸஸ் ஆஃப் 5 lakhs. அந்த லோனுக்கு ஒரு லிமிட் இருக்கு. அந்த லோன் அமௌண்ட் தான் 5 lakhs. அதே மாதிரி அந்த ஆடிட்டருக்கு கம்பெனியோ அந்த கம்பெனிக்கு அந்த ஆடிட்டரோ இல்லை அந்த ஆடிட்டரோட ரிலேட்டிவோ யாரும் கேரண்டி செக்யூரிட்டி எதுவும் கொடுத்துருக்க கூடாது. எக்ஸீடிங் more than 1 lakh, more than 1 lakh, more than 5 lakhs. அந்த ஆடிட்டரோட ஃபேமிலி, ஆடிட்டரோட ஃபேமிலியும். நெக்ஸ்ட் வந்து பிஸ்னஸ் ரிலேஷன்ஷிப். யாருமே டைரக்டாவோ இன்டைரக்டாவோ அந்த கம்பெனியோட பிஸ்னஸ் ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்கக்கூடாது. அதாவது நீங்க பேசிக்கா என்னன்னா, நீங்க பிஸ்னஸ் ரிலேஷன்ஷிப்லயும் இருந்துக்கிட்டு நீங்க வந்து கம்பெனியோட பேலன்ஸ் ஷீட்டையும் ஃபினான்ஷியல்ஸையும் ரெடி பண்ணக்கூடாது. தட் இஸ் த கான்செப்ட். கேஎம்பினா சிஎஃப்ஓ, ஃபுல் டைம் எம்ப்ளாய்மெண்ட் எல்ஸ்வேர். அவர் வந்து ப்ராக்டிஸும் பண்ணிக்கிட்டு வேற இடத்துல எம்ப்ளாய்மெண்ட்டும் பண்ணிக்கிட்டு இங்கே ஸ்டாச்சுரி ஆடிட்டராகவும் இருக்க முடியாது. ஐ திங்க் உங்களோட ஆக்டுமே இட் இஸ், ஐ மீன் உங்கள் சிஏ இன்ஸ்டியூட்மே இட் இஸ் ப்ரொஹிபிட்டிங், ரைட்? யூ கேனாட் பி இன் ப்ராக்டிஸ் அண்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அட் த சேம் டைம். ஸோ டெக்னிக்கலாக இந்த பாயிண்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து நல் அண்ட் வாய்டு தான். ஏன்னா வந்து நீங்கள் சிஏ இன்ஸ்டியூட்டே அக்செப்ட் பண்ணாத போது நேச்சுரலி உங்களுக்கு இந்த பாயிண்ட் எதுவுமே உங்களுக்கு அப்ளிகபிள் ஆகாது. சிஏ இன்ஸ்டியூட் அக்செப்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஆக்ட் அக்செப்ட் பண்ணலன்னா தான் உங்களுக்கு வந்து ஆக்ட் கம்பெனிஸ் ஆக்ட் ஓவர் ரைட்ஸ் ஐசிஏ ஆக்ட். பட் உங்களுக்கு சிஏ இன்ஸ்டியூட்டே அதை உங்களுக்கு பார் பண்ணும்போது ஆப்வியஸ்லி உங்களுக்கு வந்து நெக்ஸ்ட் அதுக்கு மேலே கீழே இருக்கிறதே உங்களுக்கு பார் பண்ணிடுச்சு. அப்போ அதுக்கு மேலே இருக்கிறது ஆப்வியஸ்லி உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்லி யூஆர் பார்ட் ஃப்ரம் இட், ரைட்? நெக்ஸ்ட் வந்து அவர் வந்து 20 கம்பெனிஸ் ஆல்டரா இருந்தாருன்னா மேக்ஸிமம் வந்து லிமிட் வந்து 20 கம்பெனிஸ். எனி டவுட்ஸ்? ரெம்யூனரேஷன். இது என்ன ஃப்ராடு, அவர் மேலே ஃப்ராட் கேஸ் இருந்துச்சுன்னா நெக்ஸ்ட் ரெம்யூனரேஷன். ஸோ ரெம்யூனரேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஆடிட்டர் வந்து போர்டு தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆடிட்டர் பொறுத்த வரைக்கும் போர்டு தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. ஏன் போர்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்கன்னா போர்டு தான் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ போர்டு அப்பாயிண்ட் பண்ணும்போது நேச்சுரலி இட் இஸ் ஃபிக்ஸ்ட் பை த போர்டு. சப்சிக்வெண்ட் ஆடிட்டர் பொறுத்த வரைக்கும் இட்ஸ் வெரி வெரி சிம்பிள். ரெம்யூனரேஷன் இஸ் recommended by board and approved by shareholders. Understand? So the remuneration is recommended by the board. Now it is fixed in the board meeting. As you always remember that it is recommended by board. Now it is fixed in the board meeting. It is then recommended to the shareholders in the annual general meeting. Annual general meeting la it is approved. So idhula enna inclusions, remuneration includes any out of pocket expenses, any facility extended to him, உங்களோட reimbursement, food, travel, conveyance, everything.
the powers and duties of auditors I think நீங்களே படிச்சுக்கலாம். Access to books of accounts, vouchers, உங்க powers என்ன, உங்க duties என்ன. It doesn't require big time explanations. எல்லா இடத்துலையும் என்கொயரி பண்ணணும், எல்லா இடத்துக்கும் ரிப்போர்ட் பண்ணணும், டைரக்டர்ஸ்க்கு ஆடிட் ரிப்போர்ட் கொடுக்கணும், குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் எதாவது இருந்தால் மென்ஷன் பண்ணணும், ரிமார்க்ஸ் எதாவது இருந்தால் மென்ஷன் பண்ணணும். You should be true and fair. You should give proper true and fair view of the balance sheet of the financials. Compliance with auditing standards. அதெல்லாம் ஆடிட்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸில் எதாவது இருந்தால் அதெல்லாமே கம்ப்ளை பண்ணணும். ஸோ இந்தந்த சர்வீசஸ்லாம் ஆடிட்டர்ஸ் cannot render. அதாவது பேசிக்காக அவரே அக்கௌண்ட்ஸை ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு அவரே அந்த அக்கௌண்ட்ஸை ஆடிட் பண்ணக்கூடாது. ஆனால் இப்போ முக்கால்வாசி எல்லாரும் அதான் பண்ணுறாங்க. அவங்களே புக்ஸையும் ஃபினான்ஷியல்ஸும் ரெடி பண்ணுறாங்க, அவங்களே ஆடிட்டும் பண்ணுறாங்க. ஆனால் டெக்னிக்கலாக அது பண்ணக்கூடாது. ஸோ தே ஷுட் நாட் டூ எனி அக்கௌண்டிங் அண்ட் புக் கீப்பிங் சர்வீசஸ். அதே மாதிரி தே ஷுட் நாட் டூ இன்டர்னல் ஆடிட். ஏன் இன்டர்னல் ஆடிட் பண்ணக்கூடாதுன்னா இன்டர்னல் ஆடிட் இஸ் செப்பரேட். Is separate and statutory audit is separate. Understand? That is why internal audit cannot be done by statutory auditor. Next, financial information systems எதுவும் டிசைன் பண்ணக்கூடாது. Actuarial services. Actuarial services means valuation services. You should not do valuation services. Investment advisory. இந்த ஷேர்ஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க, அந்த ஸ்டாக்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க, இந்த கோல்டு ஸ்கீமில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க, அந்த மாதிரி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அட்வைசரி பண்ணக்கூடாது. இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பேங்கிங் more or less similar. Rendering of outsourced financial services, management services, any other services as may be prescribed. Auditor compulsory, he should attend the annual general meeting. If he doesn't attend, he should bring his authorized representative. Our represent பண்ணி someone has to attend. ஏன் அவர் அட்டென்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் will ask questions about the financials. ஏன் ஃபினான்ஷியல்ஸ் டவுனில் இருக்கு அப்படின்னு கேள்வி கேட்டாங்கன்னா அதுக்கு பதில் சொல்றதுக்கு தான் ஆடிட்டர் will be present. This is more important, cost audit. So section 139 to 147 பாத்தீங்கன்னா statutory auditor statutory auditor appointment, statutory auditor remuneration, statutory auditor term, tenure, casual vacancy எல்லாமே டிஸ்கஸ் பண்றாங்க. section 48 பொறுத்த வரைக்கும் it all talks about cost audit. So எந்தெந்த கம்பெனிஸ்க்கு காஸ்ட் ஆடிட் இஸ் அப்ளிகபிள், காஸ்ட் ஆடிட் அப்ளிகபிள் ஆனால் யார் அப்பாயிண்ட் பண்ணணும், காஸ்ட் ஆடிட்டர் என்ன பண்ணணும், காஸ்ட் ஆடிட்டர் எப்போ அப்பாயிண்ட் ஆகணும், காஸ்ட் ஆடிட்டரோட டென்யூர் என்ன. ஸோ இது எல்லாமே இட் கவர்ன்ஸ் அண்ட் செக்ஷன் நம்பர் 148 subsection 1 read with rule 3 and 5 of companies cost audit and auditors rules 2014. So if you see here
139 to 147 ஒரு தனி செக்மெண்ட், 148 வந்து ஒரு தனி செக்மெண்ட். ஓகே, 148 வந்து காஸ்ட் ஆடிட்டர்ஸ்க்கு மட்டும்தான் இட் இஸ் அப்ளிகபிள். இட் இஸ் நாட் அப்ளிகபிள் டு ஸ்டாச்சுட்டரி ஆடிட்டர்ஸ். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபோர்மோஸ்ட் இதுதான் அப்ளிகபிலிட்டி. கேன் சம்ஒன் ரீட்? ம் 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 and or table B and or ஸோ பேசிக்காக டேபிள் ஏ டேபிள் பின்னு ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்கு. ஓகே, டேபிள் ஏ வந்து ரெகுலேட்டட் செக்டார்ஸ், 6 ரெகுலேட்டட் செக்டார்ஸ். டேபிள் பின்றது 33 நான் ரெகுலேட்டட் செக்டார்ஸ். உங்களுக்கு சிமெண்ட் செக்டார், அயர்ன் அண்ட் ஸ்டீல் செக்டார், இதெல்லாமே உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி நிறைய செக்டார்ஸ், டிஃபென்ஸ் செக்டார்ஸு, அதுக்கப்புறம் மைனிங் செக்டார்ஸு, அக்ரிகல்ச்சர் செக்டார்ஸ், இந்த மாதிரி நிறைய செக்டார்ஸ் வந்து செப்பரேட்டாக பிரிச்சிருக்காங்க, ரெகுலேட்டட் நான் ரெகுலேட்டட்னு. அது ரெகுலேட்டட்ல வந்து 6 செக்டார் வருது, நான் ரெகுலேட்டட்ல வந்து 33 செக்டார்ஸ் வருது. இந்த ரெகுலேட்டட் அண்ட் நான் ரெகுலேட்டடை கம்பைன் பண்ணும்போது உங்களோட டேர்ன் ஓவர் ஃப்ரம் all products and services is 35 crores or more. 35 crores or more in the immediate preceding financial year இருந்தா then cost audit is applicable. Cost audit is mandatory. Understand? So first and foremost, domestic or foreign company. So that means every company. That means every company na listed, unlisted public or private companies. Okay, whether they are domestic Indian company or foreign company, they are in production. This is the most and foremost thing. Production na they should be in manufacturing activity. This service it is not applicable. It is should be in the production, that is manufacturing பண்ணணும். அப்படி பண்ணும்போது அது வந்து ரெகுலேட்டட்லயோ நான் ரெகுலேட்டட்லயோ வரணும் அந்த செக்டார். நெக்ஸ்ட் அதோட டேர்ன் ஓவர் லிமிட் வந்து 35 crores மேல இருக்கணும். கிளியர்? then in that case cost audit becomes mandatory. Understand? So who can be the cost auditor? எப்படி ஸ்டாச்சுட்டரி ஆடிட்டர் வந்து சிஏ பர்சனாக தான் இருக்க முடியுமோ, காஸ்ட் ஆடிட்டர் வந்து ஒரு காஸ்ட் அக்கௌண்டன்ட் சிஎம்ஏ பர்சனாக தான் he should be a cost auditor. So it can be either the cost accountant can either be a firm of cost accountants or a LLP of cost accountants. This is the most important point. Cost audit report. So in the cost audit report வந்து every cost auditor shall within 30 days from the date of receipt of the cost audit report, a company shall file the cost audit report in form CRA4 within 30 days.
from the date of receipt of cost audit report from cost auditor. Understand? ஒரு காஸ்ட் ஆடிட்டர் அவர் ரிப்போர்ட் கொடுத்துட்டாருன்னா அந்த ரிப்போர்ட் 30 டேஸ்க்குள்ளே இந்த ஃபார்ம் CRA4ல் ஃபைல் பண்ணணும். காஸ்ட் ஆடிட்டர் எப்போ ரிப்போர்ட் கொடுக்கணும்? த காஸ்ட் ஆடிட்டர் வில் கிவ் அ ரிப்போர்ட். அது ஐ திங்க் ஐ டோன்ட் நோ வை உங்கள் புக்கில் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். காஸ்ட் ஆடிட்டர் will issue cost audit report within 180 days from the closure of the financial year. நோட் பண்ணிக்கோங்க, இது உங்கள் புக்கில் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஏன் இல்லைன்னு தெரியல. நோட் பண்ணீங்களா? ஓ, ஸோ இந்த NFRA உங்களுக்கு தேவையே கிடையாது எக்ஸாமுக்கு. ஸோ யூ கேன் பிளைண்ட்லி இக்னோர். NFRAன்றது பேசிக்கலாக என்னென்னா உங்களுக்கு ஆடிட்டரை வந்து உங்களுக்கு மானிட்டர் பண்ணுறது தான் உங்களுக்கு NFRA. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, ஆடிட்டர் வந்து மிஸ்டேக் பண்ணால் NFRAவோட டியூட்டி என்ன, அதெல்லாம் தான் உங்களுக்கு NFRAல வரும், which is not applicable for you for exam point of view. So we'll take about 10-minute break. We'll take 10-minute breaks, and after that we'll start with dividend topic.
என்கிட்ட if you clarify only you will get clear. Understand? And நான் உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் செஷன்லயே சொன்ன மாதிரி தான் லா பேப்பர் வச்சு தான் யூ ஆர் கோயிங் டு கெட் அக்ரிகேட். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? லா பேப்பர் ஈஸின்னு நினச்சி விட்டுறாதீங்க. லா பேப்பர் ஈஸி ப்ரொவைடட் யூ ஸ்டடி. லா பேப்பர் இஸ் டஃப் ப்ரொவைடட் யூ டோன்ட் ஸ்டடி. அண்ட் லா பேப்பர் இஸ் அ ஸ்கோரிங் பேப்பர். நீங்கள் ப்ராப்பராக படித்து ப்ராப்பராக எழுதினீங்கன்னா லா பேப்பரில் அதிகமாக மார்க் வாங்கி யூ கேன் ஆஃப் செட் இன் அதர் பேப்பர்ஸ். திஸ் கம்மிங் இன் குரூப் 1 குரூப் 2? குரூப் 1ல உங்களுக்கு மற்ற பேப்பர்ஸ் என்ன இருக்கும்? காஸ்டிங் இருக்குமா? அக்கௌண்ட்ஸ், டேக்ஸ், அப்புறம் 3 தானா? 3 சப்ஜெக்ட் உங்களுக்கு குரூப் 1ல, 3 சப்ஜெக்ட் குரூப் 2வா? குரூப் 2ல என்னது? ஓகே. ஸோ உங்களுக்கு ஆடிட்டிங் அண்ட் அக்கௌண்டிங் அண்ட் டேக்ஸ் சொன்னீங்கல்ல, அக்கௌண்டிங் அண்ட் டேக்ஸ் லா தான் உங்களை அக்கௌண்டிங் அண்ட் டேக்ஸ்லையும் காப்பாற்ற போகுது. அதை மைண்டில் வச்சுட்டு படிங்க. ஓகே. நெக்ஸ்ட் டிக்ளரேஷன் அண்ட் பேமெண்ட் ஆஃப் டிவிடெண்ட். ஸோ டிவிடெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் வந்து டிவிடெண்ட்னா என்ன? டிவிடெண்ட் இஸ் நத்திங் பட் ரிட்டர்ன் ஆன் ஈக்விட்டின்னு சொல்லலாம். இட் இஸ் அ ரிட்டர்ன் ஆன் ஈக்விட்டி. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் வந்து ஃபண்ட்ஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க கம்பெனியில். ஸோ கம்பெனி அவங்களுக்கு இன் ரிட்டர்ன் டிவிடெண்ட் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க, விச் இஸ் நத்திங் பட் அ போர்ஷன் ஆஃப் த ஷேர், போர்ஷன் ஆஃப் ஷேர்ஸ். ஓகே. ஸோ பேசிக்காக வந்து நான் கொடுக்கறதுக்கு எனக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் மாதிரி. ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட்னு நான் சொல்லக்கூடாது. வை ஐ ஷுட் நாட் சே இட் as an interest? because it is equity. When it comes to debentures, I will say it as an interest because debentures is a loan and it is classified under long-term borrowings. Debentures உங்கள் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் long-term borrowings கடியில் வரும். ஸோ தட் இஸ் வை டிபென்ச்சருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வரும். ஈக்விட்டி வந்து it will come under the share capital subheading. So thereafter you should not say it as a loan, you should say it as an equity. அதுக்கான ரிட்டர்ன் வந்து தான் டிவிடெண்ட். ஸோ இந்த டிவிடெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா there are two types of dividend. One is an interim dividend and final dividend. Interim dividend is declared during the year, in the middle of the year, and final dividend is declared after the end of the year. After the end of the year in the AGM. ஓகே. ஒரு வருஷத்தோட ஃபினான்ஷியல்ஸ் இப்போ இந்த 25-26 ஃபினான்ஷியல்ஸ் முடியுது இல்லை? எப்போ முடியுது? 25-26 ஃபினான்ஷியல்ஸ் எப்போ முடியுது? ஸோ ஃபினான்ஷியல் இயர் 25-26. ஸோ 1st April 25 to 31st March 26. கரெக்டா? இதோ இந்த இயரோட அக்கௌண்ட்ஸ் ஃபினான்ஷியல்ஸ் வந்து எப்போ அப்ரூவ் ஆகுது? 30th September 2026 ஏஜிஎம்ல அப்ரூவ் ஆகுது. ஸோ இந்த டேட்ல தான் ஃபைனல் டிவிடெண்ட் வில் பி டிக்ளேர்ட். Understand? After seeing the financial performance of the company. Interim dividend எப்போ டிக்ளேர் பண்ணுவாங்கன்னா இந்த இயருக்குள்ளேயே டிக்ளேர் பண்ணிடுவாங்க. ஏப்ரல் டு மார்ச் குள்ளேயே ஒரு டேட்ல டிக்ளேர் பண்ணிடுவாங்க. தட் இஸ் இன்டரிம் டிவிடெண்ட். எனி டவுட்ஸ்? ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த டிவிடெண்ட் வந்து என்னென்ன கவர் ஆகுதுன்னா, ஃபஸ்ட்டு மீனிங் ஆஃப் டிவிடெண்ட், நெக்ஸ்ட் வந்து டிக்ளரேஷன் ஆஃப் டிவிடெண்ட், த ப்ரொசீஜர் ஃபார் டிக்ளரேஷன் ஆஃப் த டிவிடெண்ட். நெக்ஸ்ட் அன்பெய்டு ஆர் அன்கிளைம் டிவிடெண்ட். ஸோ கம்பெனி பே பண்ணிட்டாங்க டிவிடெண்ட்டு, ஆனால் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் கிளைம் பண்ணல, அப்போ என்ன ஆகும்? நெக்ஸ்ட் ஐஇபிஎஃப். ஸோ ஐஇபிஎஃப்ன்றது என்னன்னா, இட் இஸ் கால்ட் இன்வெஸ்டார் எஜுகேஷன் அண்ட் ப்ரொடெக்ஷன் ஃபண்ட். ஓகே.
ஸோ இந்த IEPF ஓட ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் என்ன, அது எப்போ கிரியேட் பண்ணுறாங்க, ஏன் கிரியேட் பண்ணுறாங்கன்றது தான் பார்ட் ஆஃப் திங்ஸ். நெக்ஸ்ட் வந்து பீனல் ப்ரொவிஷன்ஸ். கிளியர்? இதுதான் ஓவர்வியூ ஆஃப் த சாப்டர். So first dividend. So we saw what is dividend. So dividend means it includes any interim dividend or final dividend. It is a portion of profits earned and allocated and payable to the shareholders when declared. So பேசிக்கா என்னன்னா, கம்பெனி வந்து ஷேர் கேபிட்டல் ரைஸ் பண்றாங்க. அந்த ஷேர் கேபிட்டல் என்ன பண்றாங்க, பிசினஸ்ல போடுறாங்க. அந்த பிசினஸ் பண்ணி ஒரு ப்ராஃபிட் earn பண்றாங்க. ஸோ மெயினா வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ், this profit is earned because of the capital. இந்த பணம் உள்ள வந்ததுனால தான் இந்த ப்ராஃபிட்ஸ் வந்தது. இந்த பணம் உள்ள வந்திருக்கலன்னா இவ்வளோ ப்ராஃபிட்ஸ் வந்திருக்காது. ஸோ அதனால as an act of gratitude, to the people who have given money to the company, this profit, ஒரு portion of profit எடுத்து it is given to the shareholders. Understand? So dividend is declared as a proportion on the nominal value or face value of the shares. First and foremost thing. And declaration of dividend by a company at a rate higher than the rate recommended by the board is not permitted. So main என்னன்னா, dividend percentage is decided by the board. It is decided by the board. Board என்ன decide பண்றாங்களோ அதுதான் dividend. அந்த டிவிடெண்ட் என்ன போர்டு டிசைட் பண்றாங்களோ அதுக்கு மேல டிக்ளேர் பண்ணக்கூடாது. ஓகே, ஸோ த டிவிடெண்ட் is recommended by the board of directors in the board's report and approved by the shareholders at the annual general meeting. So first and foremost நான் உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி தான், ஃபைனல் டிவிடெண்ட் வந்து எங்க உங்களுக்கு மென்ஷன் ஆகும், declared will be on the AGM. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் போர்டு வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, போர்டு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாங்க. போர்டு வில் ரெக்கமெண்ட், போர்டு வந்து வில் அப்ரூவ். ஃபர்ஸ்ட் வந்து போர்டு வில் அப்ரூவ் த டிவிடெண்ட் பர்சன்டேஜ் in the board meeting. Okay, and after that they will recommend the percentage of dividend and amount of dividend to the shareholders. Next, AGM will be convened and percentage of dividend and amount will be approved by the shareholders. Understand? This is the procedure in a nutshell.
Noted. So two types of dividend, interim dividend and final dividend. So interim dividend may be declared by the board of directors any time from the closure of the financial year till the holding of the annual general meeting. So the sources for interim dividend are surplus in P&L account, profits generated till the quarter. So basically these three things before the AGM. Ama. Based on the profits earned during the financial year. ப்ராஃபிட்ஸ் வந்து ஃபினான்ஷியல் இயரில் இருக்கிற ப்ராஃபிட்ஸை டிட்டர்மைன் பண்ணிவிட்டு அந்த ஃபினான்ஷியல் இயர் க்ளோஸ் ஆனதுலேருந்து ஏஜிஎம்குள்ளே வந்து டிக்ளேர் பண்ணுறது தான் இன்டர்ம் டிவிடெண்ட். So the sources of interim dividend include surplus in the P&L account or profits of the financial year in which such dividend is sought to be declared, profit generated in the financial year till the quarter preceding the date of declaration of interim dividend. So that means மூணு சோர்ஸ் இருக்கு. ஒன்று வந்து P&L அக்கௌண்ட்ல இருக்கிற பேலன்ஸ், இதுதான் பேலன்ஸ் இன் P&L அக்கௌண்ட். செகண்ட் சோர்ஸ் வந்து அந்த டிவிடெண்ட் டிக்ளேர் பண்றாங்கல்ல, அதாவது மார்ச் வரைக்கும், மார்ச்லேருந்து ஏஜிஎம் வரைக்கும் ஒரு டேட் இருக்கு. ஸோ அந்த ஏஜிஎம்குள்ள என்ன ப்ராஃபிட்ஸ் இருக்கோ பிஃபோர் அந்த ஏஜிஎம்ல ஃபினான்ஷியல்ஸ் அப்ரூவ் ஆகுது. ஸோ அந்த ஃபினான்ஷியல்ஸ் அப்ரூவ் ஆகிற டைம்ல என்ன ப்ராஃபிட்ஸ் இருக்கோ அந்த ப்ராஃபிட்ஸை எடுத்துப்பாங்க. இல்லைனா ப்ரீவியஸ் குவார்ட்டர், ஸோ மார்ச் குவார்ட்டர்ன்றது என்னது, மார்ச் குவார்ட்டர்ன்றது ஜான்வரி பிப்ரவரி மார்ச், ஜான் டு மார்ச். ஸோ இதுக்கு ப்ரீவியஸ் குவார்ட்டர் எவ்வளோ, இதுக்கு ப்ரீவியஸ் குவார்ட்டர் வந்து அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர். ஸோ அக்டோபர் டு டிசம்பர், ஸோ அக்டோபர் டு டிசம்பரில் என்ன ப்ராஃபிட்ஸ் இருக்கோ அந்த ப்ராஃபிட்ஸை யூஸ் பண்ணி டிவிடெண்ட் டிக்ளேர் பண்ணுவாங்க. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? எனி டவுட்ஸ்? If the company has incurred loss during the current financial year up to the end of the quarter immediately preceding the date of declaration, then interim dividend shall not be declared at a rate higher than the average rate of dividend declared during the immediately preceding 3 financial year. So that means என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஒரு கம்பெனி லாஸ் ஆயிடுச்சு, ஓகே, அதாவது அக்டோபர் நவம்பர், இந்த அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர் குவார்ட்டர்ல ப்ராஃபிட்ஸ் இல்லை, லாஸ். ஓகே, அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர் குவார்ட்டர்ல ப்ராஃபிட்ஸ் இல்லை, லாஸ். அப்படி இருக்கும்போது லாஸ்ட் 3 இயர்ஸ் ஆவரேஜ், லாஸ்ட் 3 இயர்ஸ் ஆவரேஜ் பர்சன்டேஜ் என்னவோ அந்த பர்சன்டேஜ் தான் நீங்க இன்டரிம் டிவிடெண்டா டிக்ளேர் பண்ணலாம். ஸோ உங்களோட லேட்டஸ்ட் டேக் இயர் 1ஓட இன்டரிம் டிவிடெண்ட் வந்து 5%, இயர் 2 வந்து 10%, இயர் 3 வந்து 12%னா 12 plus 10 plus 5, 27 by 3 which is 9%. 9% மேலே டிக்ளேர் பண்ணக்கூடாது if it is a loss. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? சப்போஸ் லாஸ் இல்லாமல் ப்ராஃபிட் இருந்துச்சுன்னா இந்த லாஸ்ட் 3 இயர்ஸ் கணக்கே கிடையாது, நீங்கள் எவ்வளோ வேணால் டிக்ளேர் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் நீங்கள் என்ன டிக்ளேர் பண்ணுறீங்களோ, என்ன பர்சன்டேஜ் டிக்ளேர் பண்ணுறீங்களோ அந்த பர்சன்டேஜுக்கு ஒரு அமௌண்ட் வரும். கரெக்டாக? இப்போ நீங்கள் 15% டிவிடெண்ட் டிக்ளேர் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த 15%க்கு ஒரு எக்ஸ் அமௌண்ட் வரும். அந்த அமௌண்ட் வந்து உங்களோட ப்ராஃபிட் இந்த சோர்சஸில் அந்த அமௌண்ட் அவைலபிளாக இருக்கணும், இன்அடிக்குவசியாக இருக்கக்கூடாது. கிளியர்? எது? இதுவா? Profits of the financial year in which such dividend is to be sought, that is on the financial year 1st April 25 to 31st March 26. அந்த ஃபினான்ஷியல் இயரில் இருக்கிற ப்ராஃபிட்ஸை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஐ மீன் அந்த ஃபினான்ஷியல் இயரில் இருக்கிற ப்ராஃபிட்ஸை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பண்ணல, ஆனால் உங்களுக்கு ப்ராஃபிட்ஸ் எவ்வளோன்னு தெரியும்ல, அந்த ப்ராஃபிட்ஸ் தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுதான் இந்த கான்செப்ட் ஆஃப் இன்டரிம் டிவிடெண்ட். நீங்கள் எஃப்எஸ் அடாப்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே நீங்கள் டிக்ளேர் பண்ணலாம் இந்த இன்டரிம் டிவிடெண்ட். ஆனால் இன்டரிம் டிவிடெண்ட் மட்டும்தான் அப்படி பண்ண முடியும். ஸோ இப்போ நீங்கள் மேலே பார்த்தீங்கன்னா
The declaration of interim dividend is done out of profits before final adoption of accounts by the shareholders, and therefore interim dividend is declared between two AGMs. Understand? புரிஞ்சுதா? அதுதான் கான்செப்ட் ஆஃப் இன்டரிம் டிவிடெண்டே அதுதான். நீங்க ஏஜிஎம்க்கு அப்புறம் நீங்க ஏஜிஎம்ல டிக்ளேர் பண்ண போறீங்கன்னா டைரக்டா ஃபைனல் டிவிடெண்டே டிக்ளேர் பண்ணிடலாம். நீங்க இன்டரிம் டிவிடெண்ட்க்கு வெயிட் பண்ணணும்ன்ற நீட் இல்லை. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? The amount of dividend including interim dividend shall be deposited in a separate account maintained with the scheduled bank within 5 days from the date of declaration. ஸோ நீங்கள் ஒரு செப்பரேட் பேங்க் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிட்டு அந்த அமௌண்ட் ஆஃப் டிவிடெண்ட்டை அந்த அக்கௌண்ட்லேருந்து டெபாசிட் பண்ணிடணும். ஸோ பேசிக்காக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு ரெக்கார்ட் டேட் ஒன்று ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. ஒரு ரெக்கார்ட் டேட்டை வந்து கம்பெனி வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த ரெக்கார்ட் டேட்டில் as on that date, as on this date யாரெல்லாம் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஆஃப் த கம்பெனியோ அவங்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த இன்டரிம் டிவிடெண்ட் வந்து will be given. Understand? as on that date யாரெல்லாம் ஷேர் ஹோல்டர்ஸாக இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த இன்டரிம் டிவிடெண்ட் கொடுப்பாங்க. அப்போ இந்த பேங்க் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி இந்த அமௌண்ட்டை டெபாசிட் பண்ணுறாங்கல்ல, டெபாசிட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இந்த லிஸ்ட்டை எடுத்துட்டு இந்த லிஸ்ட்டில் இருக்கிற யாருக்கெல்லாம் பேங்க் அக்கௌண்ட் இருக்கோ அந்த பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கு டைரெக்டாக இந்த டிவிடெண்ட் வந்து டெபாசிட் ஆகும். இந்த பேங்க் அக்கௌண்ட்லேருந்து, இந்த செப்பரேட் பேங்க் அக்கௌண்ட்லேருந்து, கம்பெனியோட கரண்ட் அக்கௌண்ட்லேருந்து போகாது, இதுக்குன்னே தனியாக ஒரு பேங்க் அக்கௌண்ட் போகும். All provisions which are applicable to payment of dividend shall also apply for a interim dividend. So next, final dividend. So when dividend is declared in the AGM, it is called as final dividend. The rate of dividend recommended by board cannot be increased by the members. So this is the most crucial point. போர்டு ஒரு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டிவிடெண்ட்டை டிக்ளேர் பண்ணிட்டாங்கன்னா மெம்பர்ஸ் வந்து ஏஜிஎம்ல அவங்க எங்களுக்கு ஹையர் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டிவிடெண்ட் கொடுங்க அப்படின்னு இது பண்ண முடியாது. தே கேனாட் இன்க்ரீஸ். ஒன்று அந்த டிவிடெண்ட்டை அப்ரூவ் பண்ணலாம், இல்லை அந்த டிவிடெண்ட்டை ரிஜெக்ட் பண்ணிடலாம். ஓட் நெகட்டிவ்ல போட்டு நாட் இன் ஃபேவராக போட்டுட்டு அந்த பர்டிகுலர் பிஸ்னஸ் ஐட்டமை டிஸ்அப்ரூவ் பண்ணிடலாம். ஆனால் நீங்கள் வந்து எனக்கு 10% வேணாம், எனக்கு 15% கொடுங்கன்னு கேட்க முடியாது. எய்தர் யூ அக்செப்ட் ஆர் ரிஜெக்ட், தட்ஸ் இட். அவ்வளோதான். அந்த வருஷம் டிவிடெண்ட் கிடையாது, நெக்ஸ்ட் இயர் தான் டிவிடெண்ட். Can anyone read this table? இந்த டேபிள் படிங்க. கம்பேரிசன். இதுல இட் cannot be revoked-னா என்ன அர்த்தம்னா போர்டு தான் திரும்ப வாங்கிக்க முடியாது. நான் ஒரு வாட்டி நான் வந்து என்னோட ஏஜிஎம் நோட்டீஸ்ல இஷ்யூ பண்ணிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், டிவிடெண்ட் நான் கொடுக்க போறேன்னு நான் மென்ஷன் பண்ணிட்டேன்னா அதுக்கப்புறமா நான் ரிவைஸ்டு நோட்டீஸ், ஏஜிஎம் நோட்டீஸ் போட்டு இந்த ஐட்டம் ரிமூவ் பண்ண முடியாது. அது வேண்டான்னு ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் தான் முடிவு பண்ண முடியும், போர்டு டிசைட் பண்ண முடியாது. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? அதுதான் இந்த கான்செப்ட். இட் cannot be revoked-னா revoked by the board. Understand? இது நம்ம பார்த்துட்டோம் இல்லையா, இந்த ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ், ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ்.
ஸோ பேசிக்காக உங்களுக்கு cumulative preference sharesனால் டிபெண்ட் அக்யூமுலேட் பண்ணி பே பண்ணுவாங்க. நான் cumulative preference sharesனால் அந்தந்த வருஷத்தோட டிவிடெண்ட்டை அந்தந்த இயர்லேயே பே பண்ணிடுவாங்க. ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து ப்ரிஃபரன்ஸ் பேமெண்ட் ஆஃப் ப்ரிஃபரன்ஸ் நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க. பேமெண்ட் ஆஃப் ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட் இஸ் கம்பல்சரி by the company. Payment of equity dividend is optional based on profits. ஸோ ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு ப்ராஃபிட்ஸ் இருக்கோ லாஸ் இருக்கோ நீங்கள் பே பண்ணி தான் ஆகணும், வேறு வழி இல்லை. ஈக்விட்டி டிவிடெண்ட் வந்து ப்ராஃபிட்ஸ் இருந்தால் தான் பே பண்ணணும், லாஸ் இருந்தால் பே பண்ண தேவையில்லை. ஸோ provisions for dividend declaration and payment of dividend. So first and foremost வந்து sources. So profits of the current financial year, profits of the previous financial year are both A and B. So profits arrived after providing depreciation in accordance with schedule 2. Then profits of the any previous financial year after providing for depreciation in accordance with schedule 2 and remaining undistributed, that is credit balance in the profit and loss. அதாவது some portion of profits வந்து ரிசர்வ்ஸ்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவாங்க இல்லையா, some portion of profits வந்து ஜென்ரல் ரிசர்வுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவாங்க. அப்படி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஜென்ரல் ரிசர்வுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ப்ராஃபிட்ஸை நீங்கள் டிவிடெண்ட்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒன்ஸ் நீங்கள் ப்ராஃபிட்ஸை ஜென்ரல் ரிசர்வுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டீங்கன்னா தென் யூ கேனாட் யூஸ் இட் ஃபார் டிவிடெண்ட். கிளியர்? It may be noted that only free reserves, that is general reserve alone, and no other reserves can be used for declaration or payment of dividend. So நீங்கள் general reserve க்கு transfer பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஒன்று அந்த P&L பேலன்ஸில் இருக்கிற அமௌண்ட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லை general reserveல இருக்கிற அமௌண்ட்டும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஈக்விட்டி டிவிடெண்ட்டுக்கு, or both A and B. Clear? ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்காக திஸ் பாயிண்ட் வந்து மோஸ்ட்லி இட் வில் நாட் ஹேப்பன் இன் ரியல் லைஃப். ஏன்னா கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு கம்பெனிக்கு நீங்கள் டிவிடெண்ட் கொடுங்க, அந்த டிவிடெண்ட் அமௌண்ட்டை நான் உங்களுக்கு தரேன் அப்படின்னு எந்த கவர்மெண்ட்டும் சொல்லாது. அப்படி சொன்னால் கூட அது வந்து ஒரு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டோ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கம்பெனிக்கு தான் அப்ளிகபிள். இது வந்து அப்ளிகபிள் மோஸ்ட்லி ஃபார் கவர்மெண்ட் கம்பெனிஸ். ஏன் இட் இஸ் அப்ளிகபிள் ஃபார் கவர்மெண்ட் கம்பெனிஸ்னா, only in a government company only the government will be the shareholders. ஆனா இந்த லாஜிக்கே கிடையாது. ஏன்னா கவர்மெண்ட்டே அமௌண்ட் கொடுத்து திரும்ப கவர்மெண்ட்டுக்கே நீங்க டிவிடெண்ட் கொடுக்குறது, ஷேர் ஹோல்டரா நீங்க கொடுக்கறது வந்து லாஜிக்கே கிடையாது. ஸோ மோஸ்ட்லி இது வந்து உங்களுக்கு ரியல் லைஃப்ல இந்த பாயிண்ட் உங்களுக்கு நடக்கவே நடக்காது எங்கேயுமே. ஏன்னா ஒரு பிரைவேட் கம்பெனிக்கு ஏன் கவர்மெண்ட் காசு கொடுக்கணும் டிவிடெண்ட் கொடுக்கறதுக்கு? அண்டர்ஸ்டாண்ட் மை பாயிண்ட். அப்படி பார்த்தா இந்தியாவில் மொத்தம் ஆஸ் ஆன் டுடே இந்தியாவில் 20 lakh கம்பெனிஸ் இருக்கு, 20,14,000 கம்பெனிஸ் இருக்கு. 20 லட்சம் 20,14,000 கம்பெனிஸ்க்கு கவர்மெண்ட் வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டோ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோ வந்து அமௌண்ட் கொடுத்து நீங்கள் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு டிவிடெண்ட் கொடுங்கன்னா என்ன ஆகுது? கம்பெனியே கவர்மெண்ட்டே வில் கோ ஃபார் பேங்க்ரப்ட். ஸோ நாட் பாசிபிள். அதே மாதிரி ஒரு கவர்மெண்ட் கம்பெனிக்கு ஏன் கவர்மெண்ட் அமௌண்ட் கொடுக்கணும்? ஏன்னா கவர்மெண்ட் தான் ஷேர் ஹோல்டர். என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த கவர்மெண்ட் கம்பெனிக்கு காசு கொடுக்குது, கவர்மெண்ட் கம்பெனி அதை டிவிடெண்டாக திரும்ப ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கே கொடுக்குறாங்க, விச் இஸ் நத்திங் பட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஆர் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட். அகெயின் நோ யூஸ். ஸோ ப்ராக்டிக்கலில் இந்த பாயிண்ட் வந்து இட் இஸ் இன் ரியல் லைஃப் சினாரியோ இட் இஸ் நாட் அப்ளிகபிள்.
just for exam point of view or for knowledge point of view you can see it. Hmm? Hmm. Dividend வாங்குறவங்களுக்கு tax கிடையாது, dividend issue பண்றவங்களுக்கு தான் tax. It's called dividend distribution tax. DDT. ஆமா. Next வந்து பாத்தீங்கன்னா transfer to reserves. So transfer of profits to reserves for any financial year has been left to the discretion of the company. Therefore, a company is free to transfer any portion of its profit to reserves. It may also decide not to transfer any reserves. இதெல்லாம் தெரிஞ்ச விஷயம் தான் நமக்கு. Reservesக்கு transfer பண்றது it's an option to the company. It's not like compulsory இவ்வளோ percentage of profits in reserves கொடுக்கணும்னு ரூல் எங்கேயும் கிடையாது. Act is silent. Understand? Any doubts? இதுதான் most important point. Can anyone read? This is most very important in the dividend topicலயே இதுதான் மெயினா உங்களுக்கு டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க இந்த ஏரியால தான். ப்ராஃபிட்ஸே இல்ல ப்ராஃபிட்ஸ் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு, கம்பெனிக்கே ப்ராஃபிட்ஸ் 10 லட்சம் தான் இருக்கு, அப்புறம் எப்படி டிவிடெண்ட் டிக்ளேர் பண்றது? இல்ல கம்பெனிக்கு லாஸ்ல இருக்கு, ப்ராஃபிட்டே கிடையாது, லாஸ் 10 lakhsல இருக்கு, அப்போ என்ன பண்றது? ரீட். Accumulated profits earned by it in the previous years. So current year profits inadequate and not sufficient na, then company can go for previous year profits. Hmm. 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 ஸோ இந்த ரீவேல்யூவேஷன் நீங்கள் அக்கௌண்ட்ஸில் வந்து ரீவேல்யூவேஷன் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் பார்த்துருக்கீங்க இல்லையா? கார்பரேட் ரீஸ்ட்ரக்சரிங்னு ஏதாவது ஒரு இது இருக்குமா? இன்டர்னல் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கா உங்களுக்கு? இன்டர்னல் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டாப்பிக்கில் உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க the assets were revalued, so assets went up, stock went down, furniture went up அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க. அப்போ அந்த டிஃபரன்ஸ் இருக்கும் இல்லையா புக் வேல்யூக்கும் மார்க்கெட் வேல்யூக்கும், அது வந்து நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க, ஒரு இந்த இந்த டிஃபரன்ஸ், அதாவது டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் புக் வேல்யூ அண்ட் மார்க்கெட் வேல்யூ நீங்க எங்க ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவீங்க? ஒரு ரீவேல்யூவேஷன் ரிசர்வ்னு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவீங்க. அந்த ரீவேல்யூவேஷன் ரிசர்வை நீங்க யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் டிவிடெண்ட். அதுதான் கான்செப்ட். ம். ம். ஓகே. ம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு மோஸ்ட் வந்து என்னன்னா, under rules 3 such declaration shall be followed to following conditions. இதெல்லாம் வந்து conditions for declaration of dividend. Conditions for declaration of dividend. இது எல்லாமே இந்த கேஸ் ஆஃப் inadequacy of profits தான். நீங்க வந்து கண்டிஷன்ஸ்லாம் உங்களுக்கு எதுவுமே கிடையாது, உங்களுக்கு ப்ராஃபிட்ஸ் அவைலபிளா இருந்துச்சுன்னா. ம். ம்.
ம். ஸோ நம்ம இன்டரிம் டிவிடெண்ட் போர்ஷன்லேயே பார்த்தோம், நம்ம கம்பெனி லாஸில் இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும், ஆவரேஜ் டிவிடெண்ட் பர்சன்டேஜ் எடுத்து அதுலேருந்து அதில் ஒரு பர்சன்டேஜ் வருது இல்லையா, அந்த பர்சன்டேஜை நீங்கள் எக்காரணத்துக்கு கொண்டு யூ கேனாட் இன்க்ரீஸ். நெக்ஸ்ட், ஸோ மெயினாக இந்த கண்டிஷன் என்னென்னா, நீங்கள் டிவிடெண்ட் அமௌண்ட் இருக்கு இல்லையா, இந்த டிவிடெண்ட் அமௌண்ட்டு அது வந்து must be less than or equal to 10% of the paid up capital plus free reserves. இதுதான் மீனிங். ஸோ கண்டிஷன் ஃபஸ்ட்டு பர்சன்ட், இதில் ரெண்டு டிவிடெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு காம்பனண்ட் இருக்கு. ஒன்று பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டிவிடெண்ட், நெக்ஸ்ட் வந்து அமௌண்ட் ஆஃப் டிவிடெண்ட். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டிவிடெண்ட் வந்து ஆவரேஜ் பர்சன்டேஜை தாண்டக்கூடாது. அமௌண்ட் ஆஃப் டிவிடெண்ட் வந்து 10% ஆஃப் பெய்ட் அப் கேபிட்டல் பிளஸ் ஃப்ரீ ரிசர்வ்ஸ் தாண்டக்கூடாது. ஸோ தட் மீன்ஸ் என்னன்னா, யூ ஷுட் புட் ஒன் பர்சன்டேஜ், நீங்கள் ஒரு பர்சன்டேஜ் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். அந்த பர்சன்டேஜ் வந்து ஆவரேஜுக்குள்ளேயும் இருக்கணும், இந்த 10% பெய்ட் அப் கேபிட்டல் ஃப்ரீ ரிசர்வ்ஸையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? நீங்கள் வந்து லெட்டஸ் அஸ்யூம் பெய்ட் அப் கேபிட்டல் வந்து 10 crores, ஃப்ரீ ரிசர்வ்ஸ் வந்து 20 crores. ஸோ மொத்தமாக டோட்டல் வந்து 30 crores. 30 crores 10% வந்து 3 crores. நீங்கள் வந்து ஆவரேஜ் 20% இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன், நீங்கள் வந்து லெட்ஸ் டேக் 20% வச்சுக்கோங்க. ஸோ 20% நீங்கள் ஒரு ஆவரேஜ், சாரி ஆவரேஜ் 20% வராது, லெட்ஸ் டேக் ஆவரேஜ் வந்து ஒரு 10% வச்சுக்கலாம். ஆவரேஜ் பர்சன்டேஜ் வந்து 10% வச்சுக்கலாம். இந்த 10% டிவிடெண்ட் வந்து அமௌண்ட் வந்து இந்த 3 crores தான் இருக்கணும். ஸோ இங்கே இந்த 3 crores கால்குலேட் பண்ணும்போது இங்கே 15% வரக்கூடாது. 15% வந்துருச்சுன்னா உங்களுக்கு ஆவரேஜை தாண்டிடும். அஸ்யூமிங் ஆவரேஜ் 10% கடியில் வருதுன்னு நான் அஸ்யூம் பண்ணிக்கிறோம் நம்ம, ஓகேவா? ஸோ உங்கள் பர்சன்டேஜும் உங்கள் அமௌண்ட்டும் ரெண்டுமே அந்தந்த லிமிட்ஸ்க்குள்ளே தான் இருக்கணும். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? கிளியர்? நெக்ஸ்ட், ம் 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 ம். It may be noted that all the above three conditions have to be satisfied. The fourth condition வந்து it is not a prior condition, it is a post condition தான். நீங்க டிவிடெண்ட் அந்த அமௌண்ட் ஆஃப் வித்ட்ராயல்ன்றது என்னன்னா, டிவிடெண்ட் அமௌண்ட் தான் அமௌண்ட் ஆஃப் வித்ட்ராயல், ஓகேவா? அந்த அமௌண்ட் ஆஃப் நீங்க ஃப்ரீ ரிசர்வ்ஸ் யூஸ் பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அமௌண்ட் டிவிடெண்ட் இஷ்யூ பண்றதுக்கு, அந்த டிவிடெண்ட் போனதுக்கு அப்புறம் இந்த ஃப்ரீ ரிசர்வ்ஸோட அமௌண்ட் வந்து 15% ஆஃப் த பெய்ட் அப் கேபிட்டலுக்கு மேலே இருக்கணும், கீழே இருக்கக்கூடாது. அட் மீன்ஸ் டு சே என்ன சொல்றான்னா, அட்லீஸ்ட் 15% ஆஃப் த கேபிட்டல் வந்து நீங்க ரிசர்வ்ஸ்ல வச்சுக்கணும்ன்றாங்க. That means to say at least 15% of the capital you should have in your reserves. நீங்க மொத்தமா ரிசர்வ்ஸை வலிச்சு எடுக்கக்கூடாது டிவிடெண்ட்டுக்காக அப்படின்றான். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ இது வந்து ஒரு போஸ்ட் கண்டிஷன் தான், ப்ரேயர் கண்டிஷன் கிடையாது. இது வந்து கண்டிஷன் போஸ்ட் வந்து போஸ்ட் இஷ்யூவன்ஸ் கண்டிஷன், போஸ்ட் இஷ்யூவன்ஸ் கண்டிஷன். கண்டிஷன் நம்பர் 1, 2, 3 வந்து ப்ரீ இஷ்யூவன்ஸ் கண்டிஷன். கிளியர்? எனி டவுட்ஸ்? இது டிக்ளேர் பண்றதுக்கான கண்டிஷன் கிடையாது, டிக்ளேர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் மீட் பண்ண வேண்டிய கண்டிஷன். ஸோ இட் மீன்ஸ் தட் நீங்க இதை மைண்ட்ல வச்சுட்டு தான் நீங்க டிவிடெண்ட் டிக்ளேர் பண்ணணும், அதுதான் கான்செப்டே. ஆனா இதை நீங்க ஃபுல்ஃபில் பண்ணிட்டு தான் நீங்க டிவிடெண்ட் டிக்ளேர் பண்ணணும்னு கிடையாது. நீங்க டிவிடெண்ட் டிக்ளேர் பண்ணிக்கலாம், ஆனா அட் சம் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் நீங்க வந்து இந்த கண்டிஷனை ஃபுல்ஃபில் பண்ணிடணும். இந்த கண்டிஷனை ஃபுல்ஃபில் பண்றதுக்கு ஏதாச்சும் டைம் லிமிட் இருக்கா? அதெல்லாம் கிடையாது. ஆக்ட் சைலண்ட்.
இந்த example you will see the examples now will come back. Okay, next depositing of the amount of dividend. Same நம்ம வந்து interim dividend க்கு என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணுவோமோ சேம் பாயிண்ட் தான். செப்பரேட் பேங்க் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணணும். அந்த செப்பரேட் பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் 5 days உள்ள அந்த அமௌண்ட்டை டெபாசிட் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் பேமெண்ட் ஆஃப் டிவிடெண்ட். ஸோ dividend shall be payable only to the registered shareholders or to his banker. ஸோ நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, இஃப் யூ ரிமெம்பர் நான் ஒரு ரெக்கார்ட் டேட் கம்பெனி ஒரு ரெக்கார்ட் டேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. அந்த ரெக்கார்ட் டேட்டில் யாரெல்லாம் ஷேர் ஹோல்டர்ஸாக இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு தான் அவங்களுக்கு தான் இந்த டிவிடெண்ட்டை இஷ்யூ பண்ணுவாங்க, பே பண்ணுவாங்க. ஸோ பேசிக்காக தட் மீன்ஸ் தட் தே ஆர் கால்ட் அஸ் த ரிஜிஸ்டர்ட் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? எந்தெந்த ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் அந்த ரெக்கார்ட் டேட்டில் இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு பேர் தான் ரிஜிஸ்டர்ட் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ். அவங்களுக்கு மட்டும்தான் பே பண்ணுவாங்க. அதுவும் செக்கில் தான் பே பண்ணுவாங்க, கேஷாக கொடுக்க மாட்டாங்க. ம் 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 ஓகே ஓகே. ஸோ மெயினாக என்னென்னா இந்த பாயிண்ட் வந்து என்னென்னா, நான் இருக்கேன், நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா உங்கள் ஷேர்ஸை எனக்கு விற்றுட்டீங்க. ஸோ இவர் ஷேர்ஸை எனக்கு விற்றுட்டாரு. என் நேம் வந்து ரெஜிஸ்டர் ஆஃப் மெம்பர்ஸில் மென்ஷன் பண்ணலை. ஓகே, மென்ஷன் பண்ணலை. ஸோ உங்கள் பேரையும் தூக்கலை, என் பேரை மென்ஷன் பண்ணலை. அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டிவிடெண்ட் வந்து உங்களுக்கு தான் டிக்ளேர் பண்ணுவாங்க, எனக்கு டிக்ளேர் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ தட் மீன்ஸ் யாரெல்லாம் ரிஜிஸ்டர் ஆஃப் மெம்பர்ஸில் அவங்க பேர் இருக்கோ அவங்களுக்கு மட்டும்தான் ஷேர்ஸ் டிக்ளேர் பண்ணுவாங்க, டிவிடெண்ட் பே பண்ணுவாங்க. ஈவன் தோ நீங்கள் உங்கள் ஷேர்ஸை எனக்கு செல் பண்ணிட்டீங்கன்னா. ஸோ தட் மீன்ஸ் வாட், இட் இஸ் மை ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டு ensure that my name is mentioned in the register of members. என் நேம் ரெஜிஸ்டர் ஆஃப் மெம்பர்ஸில் கிளியராக அப்டேட் ஆயிருக்குன்றது இட் இஸ் அ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் த ஷேர் ஹோல்டர். he should intimate the company. ஓகே, லேட்டர் இப்போ நீங்கள் எனக்கு ஷேர்ஸ் கொடுத்துட்டீங்க, டிவிடெண்ட் உங்களுக்கு வந்துருச்சு, எனக்கு எதுவுமே டிவிடெண்ட் வரலனா லேட்டர் நான் போய் கம்பெனி கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்ண முடியாது. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? clear? Now read this point again. A purchaser of shares, I am the purchaser of shares whose name is not entered in the register of members cannot claim payment of dividend even though he has made full payment to the seller of the shares. Understand? இந்த பாயிண்ட்ல தான் உங்களுக்கு எக்ஸாம்ல டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பாயிண்ட்ஸில் தான் உங்களுக்கு எக்ஸாமில் கேஸ் லாவாக வரும். பிக்கு வித்துட்டாரு ஷேர்ஸை, ஏக்கு பி ஷேர்ஸை செல் பண்ணிட்டாரு. ஸோ பியோட பேர் ரெஜிஸ்டர் ஆஃப் மெம்பர்ஸில் மென்ஷன் ஆகலை. ஸோ கம்பெனி ஏக்கு டிவிடெண்ட் டிக்ளேர் பண்ணிட்டாங்க, பி கேன் he claim the dividend அப்படின்னு கேட்பாங்க. No, as per section 125 of the Companies Act 2013, a purchaser of the shares cannot claim dividend if his name is not entered in the register of members, even though he has paid the full payment of shares to the seller of the shares. நீ ஏன் கொடுக்க போறீங்க? இதுக்கப்புறம் உங்களுக்கும் எனக்கும் எந்த ஒரு லிங்க்குமே இருக்காது. ஆமா ஆமா, எப்படி கேட்க முடியும் உங்ககிட்ட? அதுக்கப்புறம் நீங்க யாரு எங்க இருப்பீங்கன்னு எனக்கு தெரியாதுல்ல. நான் கம்பெனி கிட்டயும் போய் கேட்க முடியாது. கம்பெனி என்ன சொல்லுவான், நீ ஷேர்ஸை வாங்கினல, ஏன் நீ எனக்கு இன்டிமேட் பண்ணலன்னு கேட்பான் கம்பெனி. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? எப்படி அவனை பொறுத்த வரைக்கும் உங்க நேம் தான் இருக்கு அவனோட ரெஜிஸ்டர்ல. அவன் என்ன பண்ணுவான், ஒரு டேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவான்,
தேர்டு ஃபெப்ரவரி இல்லை 4th ஃபெப்ரவரி ரேண்டமாக ஒரு டேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவான். அந்த டேட்டில் யாரெல்லாம் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்னு பார்ப்பான். ஓகே, அந்த டேட்டில் 1000 பேர் ஷேர் ஹோல்டராக இருக்காங்க, ஏபிசிடிஇ. ஸோ இந்த ஏபிசிடிஇக்கு கொடுத்துரு டிவிடெண்ட். அந்த ஏபிசிடிஇ பதில பிக்யூஆர்எஸ்டி இருந்தாங்கன்னு வச்சுக்காங்க இன் ரியாலிட்டி. அப்போ என்ன ஆகும், பிக்யூஆர்எஸ்டிக்கு கொடுக்க வேண்டிய டிவிடெண்டை ஏபிசிடிஇ கொடுத்துட்டாங்க, அவ்வளோதான், முடிஞ்சு போச்சு. கம்பெனியோட லயபிலிட்டி என்ன, டிவிடெண்ட் கொடுக்கணும். கம்பெனி என்ன பண்ணிட்டாங்க, டிவிடெண்ட் டிக்ளேர் பண்ணாங்களா, எஸ். அவங்க லிமிட்டுக்குள்ளே இருக்கா, எஸ். அதை பேங்க் அக்கௌண்ட்குள்ளே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டாங்களா, எஸ். கம்பெனி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு கொடுத்துட்டாங்களா, எஸ். ஓவர். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? So dividends are payable in cash and not in kind. Dividends that are payable to the shareholders in cash may also be paid by check or dividend warrant or through an electronic mode. ஜென்ரலாக டிவிடெண்ட்லாம் கேஷில் கொடுக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா ஒரு ஷேர் ஹோல்டருக்கும் போயிட்டு கையில் 10,000 ரூபா 8,000 ரூபா அப்படின்னு கொடுக்க மாட்டாங்க. என்ன பண்ணுவாங்கன்னா செக்லேயோ டிடிலையோ இதில் பேங்க் அக்கௌண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபரில் தான் நடக்கும். இது சும்மா ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் லா வந்து எப்போ கிரியேட் பண்ணாங்கன்னா 1956 கிரியேட் பண்ணாங்க. ஓகேங்களா? அதுக்கு முன்னாடி 1919 இருந்துச்சு, 1919. அங்கேருந்து 1956 வந்துச்சு, 1956லேருந்து 2013 வந்துச்சு. ஸோ 1956 இந்த ஆக்ட் ட்ரா பண்ணும்போது அப்போ இந்த பேங்கிங் டிரான்சாக்ஷன்ஸ்லாம் பெரிய அளவில் கிடையாது. அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க, கம்பெனி ஷேர் ஹோல்டர்ஸுக்கு கேஷாக கொடுத்துருவாங்க. ஏஜிஎம்க்கு வரும்போது ஒரு ஷேர் ஹோல்டருக்கு என்வலப்ல கேஷ் போட்டு கொடுத்துருவாங்க டிவிடெண்ட்னு சொல்லிட்டு. அந்த ஆஸ்பெக்ட்ல தான் இங்கே கேஷ் இருக்கே தவிர, இன்னைக்கு அட் ப்ரெசென்ட் எவ்ரி கம்பெனி கிவ்ஸ் டிவிடெண்ட் ஒன்லி பை வே ஆஃப் எலக்ட்ரானிக் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆர் பை செக். அவங்களோட செக்னா எப்படி கொடுப்பாங்கன்னா, அந்த ரெஜிஸ்டர் ஆஃப் அந்த ரெக்கார்ட் டேட் எடுக்கிறாங்க இல்லையா, அந்த ரெக்கார்ட் டேட்ல அந்த லிஸ்ட் எடுக்கிறாங்க இல்லையா, அந்த லிஸ்ட்ல வந்து அவங்களோட நேமு, மொபைல் நம்பர், அவங்களோட நேம், இமெயில் ஐடி, மொபைல் நம்பர், பேங்க் அக்கௌண்ட் டீட்டெயில்ஸு, அட்ரஸ் எல்லாமே இருக்கும். ஸோ அந்த அட்ரஸ்க்கு எந்த அட்ரஸ் அங்கே ரெஜிஸ்டர் ஆஃப் மெம்பர்ஸில் இருக்கோ அந்த அட்ரஸ்க்கு ஒரு செக் இஷ்யூ பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. ஸோ இட் மீன்ஸ் நீங்கள் ஒரு கம்பெனியில் ஷேர்ஸ் வச்சுருந்தீங்கன்னா உங்களோட அட்ரஸ் ப்ராப்பராக இருக்கணும். இல்லை நீங்கள் அட்ரஸ் மாற்றினீங்கன்னா அந்த அட்ரஸை வந்து நீங்கள் கம்பெனிக்கு இன்டிமேட் பண்ணணும். நீங்கள் இன்டிமேட் பண்ணாமல் விட்டுட்டிங்கன்னா தப்பான அட்ரஸ்க்கு டிவிடெண்ட் போயிடும், செக் போயிடும். நெக்ஸ்ட்டு அது வந்து அன்டெலிவர் ஆகி திரும்ப கம்பெனிக்கே போயிடும். அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுதுன்றது தான் இந்த ஐஇபிஎஃப் கான்செப்ட்லாம் அதுக்கப்புறம் தான் வந்துச்சு. ஒரு கம்பெனி பேமெண்ட் கொடுத்து, ஒரு ஷேர் ஹோல்டருக்கு பேமெண்ட் கொடுத்து, அந்த ஷேர் ஹோல்டர் அந்த பேமெண்ட் வாங்காமல், டிவிடெண்ட் வாங்காமல் திரும்ப அந்த கம்பெனிக்கே போச்சுன்னா என்னென்ன இது வரும்ன்றது தான் ஐஇபிஎஃப் கான்செப்ட். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ within 30 days, so section 127 requires that the declared dividend must be paid to the entitled shareholders within the prescribed time limit of 30 days from the date of declaration of dividend. In case dividend is paid by issuing dividend warrants, such warrant may be posted at the registered office within the prescribed time. Can someone read prohibition on declaration of dividend? F. ஸோ கம்பெனி வந்து டெபாசிட்ஸ், கம்பெனி வந்து பப்ளிக் கிட்ட இருந்து டெபாசிட்ஸ் வாங்கிட்டு அதை ரீபே பண்ணாமையோ ரிட்டர்ன் பண்ணாமையோ இல்லை 73 to 74 செக்ஷன் which pertains to deposits அதை ஃபுல்ஃபில் பண்ணலனா they cannot declare dividend. ஸோ நம்ம செக்ஷன் 8 கம்பெனி ஃபார்மேஷன்லேயே பார்த்தோம். ஏன் டிவிடெண்ட் டிக்ளேர் பண்ணக்கூடாதுன்னா, அது நீங்கள் பிஸ்னஸ் பண்ணல, ப்ராஃபிட்ஸே கிடையாது. நீங்கள் பிஸ்னஸ்ன்னு ஒரு கான்செப்ட் இருந்தால் தான் ப்ராஃபிட்ஸ்ன்ற ஒரு கான்செப்ட் வரும். பிஸ்னஸே இல்லை, நீங்கள் சேரிட்டி பண்ணுறீங்க, அப்போ எப்படி ப்ராஃபிட்ஸ் வரும்? ப்ராஃபிட்ஸ் வராது. அப்படியே ப்ராஃபிட்ஸ் வந்தாலும் அது சேரிட்டபிள் பர்பஸ்க்கு தான் யூஸ் பண்ணணும். நீங்கள் உங்களுக்குள்ளேயே அமௌண்ட்டை வந்து சர்க்குலேட் பண்ணிக்கூடாது. That is the concept of why section 8 company cannot issue dividends. Clear? Next, unpaid dividend account. Read.
ம் 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 ஸோ கம்பெனி இஷ்யூ பண்ணி 30 டேஸில் பேமெண்ட் பண்ணணும் நம்ம பார்த்தோம். ஸோ 30 டேஸில் வந்து அந்த ஷேர் ஹோல்டர் அந்த டிவிடெண்ட்டை வாங்கலைன்னா 31st டேலேருந்து 7 டேஸ்க்குள்ளே ஒரு அன்பெய்ட் டிவிடெண்ட் அக்கௌண்ட்டை ஓப்பன் பண்ணி அந்த அக்கௌண்ட்டில் இந்த அமௌண்ட்டை டெபாசிட் பண்ணல. யாருக்கெல்லாம் டிவிடெண்ட் பே பண்ணலையோ அவங்களுக்குலாம் யூ நீட் டு பே இட், யூ நீட் டு புட் இட் இன் தட் அக்கௌண்ட், யூ நீட் டு டெபாசிட். ஸோ ஏன் இந்த கான்செப்ட் வந்ததுன்னா, நீங்கள் அந்த அமௌண்ட்டை ஒருத்தருக்கு கொடுக்குற அமௌண்ட்டை அவர் வாங்கலைன்னா திரும்ப தூக்கிட்டு நீங்கள் ரிசர்வ்ஸ்க்கோ ப்ராஃபிட்ஸ்க்கோ போடக்கூடாது. நான் கம்பெனி, நீங்கள் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ், நீங்கள் 2 பேரும் வாங்கலை, ஆனால் அது யாரோட பணம்? உங்கள் பணம். நீங்கள் வாங்கலைன்றதுக்காக நீங்கள் வாங்கலை அதனால நான் தூக்கிட்டு திரும்ப என்னோட ரிசர்வ்ஸ்க்கு போட்டுறேன், என்னோட ப்ராஃபிட்ஸ்க்கு போட்டுறேன், நான் அதை வச்சு பிஸ்னஸ் பண்ணுறேன்னு கம்பெனி பண்ணக்கூடாது. Once it is declared, it becomes the money of the shareholders. So that is why you put it in a separate bank account called unpaid dividend account. Next. Mm. 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 ஸோ நான் உங்களுக்கு கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி சொன்ன மாதிரி அந்த என்னென்ன அட்ரஸ் இருக்கோ அந்த அட்ரஸ் அந்த ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்லாம் எடுத்து ஒரு லிஸ்ட்டை ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இவங்களுக்கெல்லாம் நம்ம பே பண்ணல, இவங்க இந்த இந்த 20 people பே பண்ணலன்னா இவங்க தான் இந்த 20 people, அவங்களோட அட்ரஸ் இதுதான், அவங்களோட ஃபோன் நம்பர் இதுதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ரெடி பண்ணிடுவாங்க. அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை ரெடி பண்ணுறதுக்கு 90 days டைம் எடுத்துக்கலாம் கம்பெனி. நெக்ஸ்ட். ம் 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 ஸோ பேசிக்காக இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, நீங்கள் அன்பெய்ட் டிவிடெண்ட் கொடுக்குறீங்களே, அன்பெய்ட் டிவிடெண்ட் அமௌண்ட் போடணும்ல நீங்கள் எத்தனை நாளுக்குள்ளே போடணும்? 30 daysக்குள்ளே போடணும். 30th டேலேருந்து 7 days டைம் இருக்குது. நீங்கள் அந்த 7 days டைமில் லெட்ஸ் டே நீங்கள் 10 crores போடணும்னு வச்சுக்கோங்க அன்பெய்ட் டிவிடெண்ட். நீங்கள் 10 crores போடல, 8 crores தான் போட்டிருக்கீங்க, இல்லை 5 crores தான் போட்டிருக்கீங்க, இல்லை 7 daysக்குள்ளே போடல, 10 days டைம் எடுத்துக்கிட்டீங்க. ஸோ இந்த மாதிரி டைம் டிலே ஆர் அமௌண்ட் டிலே ஆர் நம்ம அமௌண்ட் கம்மியாக போட்டுட்டீங்கன்னா அதுக்கு நீங்கள் 12% கம்பெனி வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து திரும்ப அந்த அன்பெய்ட் டிவிடெண்ட் அக்கௌண்ட்டுக்கு போடுவாங்க. அந்த 12% எப்படி எதில் கால்குலேட் பண்ணுவாங்கன்னா, 12% ஆஃப் த டோட்டல் அன்பெய்ட் டிவிடெண்ட் அமௌண்ட், அதில் இன்டூ 12% போட்டு அந்த 12% அமௌண்ட்டும் வில் பி ஆடட் இன் த அன்பெய்ட் டிவிடெண்ட் அக்கௌண்ட். மொத்தமாக 12%. எவ்வளோ பீரியடுக்கு டிலேயோ அவ்வளோ பீரியடுக்கு 12%. இப்போ 10 days டிலேனா 10 crores போடணும், 10 days டிலே, 10 crores into 12% into 10/365. Understand? Next. ம் 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 ஸோ யார் வேணால் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். ம் 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 ஸோ 7 வருஷம் டைம் இருக்குது அந்த அன்பெய்ட் டிவிடெண்ட் அக்கௌண்ட்லேருந்து ஒரு ஷேர் ஹோல்டர் அந்த டிவிடெண்ட்டை கிளைம் பண்ணுறதுக்கு 7 years டைம் இருக்குது. 7 years அந்த அந்த பர்சன் கிளைம் பண்ணலன்னா இட் வில் கோ டு அ ஸ்பெஷல் அக்கௌண்ட் கால் ஐஇபிஎஃப் அக்கௌண்ட். ஆமாம், ஐஇபிஎஃப்லேயும் கிளைம் பண்ணலாம், ஆனால் ஐஇபிஎஃப்க்கு கம்பெனி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடணும். முடிச்சிடலாம், 2 minutes. அர்ஜென்ட்டா? சரி போய்ட்டு வாங்க. ம் ம்
புரிஞ்சிச்சா உங்களுக்கு? அதே மாதிரி சி பாயிண்ட் நம்பர் 5க்கும் 6க்கும் என்னன்னா, இது 5 refers to unpaid dividend amount. Unpaid dividend amount. 6 refers to shares, number of shares. Understand? ஸோ 7 இயர்ஸ்க்குள்ளே நீங்கள் எப்போயாச்சும் கிளைம் பண்ணிட்டீங்கன்னா டைரெக்டாக நீங்கள் வந்து ஐஇபிஎஃப்க்கு போகாது. ம் தட்ஸ் ஓகே. உங்களுக்கு வந்து மேக்ஸிமம் 10 lakhs ஆனால் பெனால்ட்டி ஆஃப் 100 rupees ஃபார் ஈச் டே, மினிமம் பெனால்ட்டி ஆஃப் 1 lakh. இந்த டேபிளர் காலம் படிங்க, அதுதான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட். இந்த இதுதான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் உங்களுக்கு. ம் ம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டிவிடெண்ட் டிக்ளேர் பண்ணணும். 30 days டைம் இருக்குது அவங்க கிளைம் பண்ணுறதுக்கு. 30 days டைம்குள்ளே கிளைம் பண்ணலன்னா 31st டேலேருந்து 7 days டைம் இருக்குது அன்பெய்ட் டிவிடெண்ட் அக்கௌண்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது. அன்பெய்ட் டிவிடெண்ட் அக்கௌண்ட்டுக்கு நீங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலன்னா 12% per annum டிஃபால்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணணும். அதுலேருந்து 90 daysக்குள்ளே கம்பெனி வந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ரெடி பண்ணுவாங்க. அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை வெப்சைட் அந்த கம்பெனியில் போடுவாங்க, இல்லை வேறு ஏதாவது கவர்மெண்ட் கம்பெனியோட வெப்சைட்லேயும் போடுவாங்க. அதுலேருந்து உங்களுக்கு 7 years டைம் இருக்குது இதுக்கு ஐஇபிஎஃப் அக்கௌண்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது. ஸோ 7 இயர்ஸ்க்குள்ளே நீங்கள் ஒன்று கிளைம் பண்ணிக்கலாம், இல்லை நீங்கள் 7 இயர்ஸில் மிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா டைரெக்டாக ஐஇபிஎஃப் அக்கௌண்ட்லேருந்து கிளைம் பண்ணணும். அதாவது என்னன்னா, இந்த அன்பெய்ட் டிவிடெண்ட் அக்கௌண்ட்ன்றது it is an account which is having control by the company. கம்பெனிக்கு அந்த கண்ட்ரோல் இருக்கு அன்பெய்ட் டிவிடெண்ட் அக்கௌண்ட்டுக்கு. ஐஇபிஎஃப் அக்கௌண்ட் வந்து கவர்மெண்ட் அக்கௌண்ட். ஸோ நீங்கள் வாங்கணும்னா டைரெக்டாக கவர்மெண்ட் கிட்ட தான் போய் வாங்கணும், நீங்கள் அது கம்பெனியோட கண்ட்ரோலில் கிடையாது. ஸோ அதுதான் கான்செப்ட். 7 வருஷம் வரைக்கும் இட் இஸ் இன் த கம்பெனி. ஸோ நீங்கள் டக்குன்னு நீங்கள் கம்பெனிக்கு ஒரு லெட்டர் போட்டு நீங்கள் டிவிடெண்ட் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். 7 வருஷம் தாண்டிடுச்சுன்னா இட் வில் கோ டு ஐஇபிஎஃப் அக்கௌண்ட். நீங்கள் அப்புறமா ஐஇபிஎஃப் அக்கௌண்ட்லேருந்து நீங்கள் கவர்மெண்ட்டுக்கு இஷ்யூ லெட்டர் கொடுத்து தான் நீங்கள் அந்த அமௌண்ட்டை ரெக்கவர் பண்ணணும். கம்பெனிக்கும் அதுக்கும் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கிடையாது. ஸோ வித் திஸ் வில் வைண்ட் அப் த கிளாஸ் ஃபார் டுடே ஹியர். இன்னும் ஒரு 10 minutes தான் இருக்குது. பட் ஆனால் ஐஇபிஎஃப் பண்ணுறது ஒரு பெரிய டாபிக். ஸோ வில் see it in the next class. ஒரு 15 minutes நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் we will complete dividend and we will take with outside India. Next class.